Hello, my friend. Success is not a result. In fact, success is a skill. And science has proved it that skills can be learned. Suddenly, there are so many changes happening in everything we are connected to. A complete paradigm shift is happening in life, business, and work environment. Zillions of never thought before challenges have emerged for individuals, MSMEs, and organizations. Millions of individuals are facing biggest threat of paying slip. We are in all-time high need of skill-based strategies and solutions. I am Himanshu Bhatt, founder of transformation skill platform Skill Maverick, a platform which will completely transform you to a new skill maverick. For your journey of this transformation, why should you select me? Here is the answer. I have successfully served most demanding and challenging medical device industry for 35 years in different business leadership roles. I have served organizations like Wipro GE, Genworks, Siemens, Samsung, BPL and KS Biomed. I had opportunity to add huge values to business development, networking, collaborating across different business verticals and managing different ecosystems and mindsets. I also had best exposure of channel partner developments and sales and marketing trainings. During this challenging journey, medical device industry has got hundreds of team leaders, business leaders and most successful channel partners across India. As expected, this journey was not at all a parallel straight line. I enjoyed numerous ups and at the same time faced many downs also. I enjoyed enormous financial benefits and twice I have faced pink slip situation also. But I never gave up. In fact, I have emerged from no control to be in complete control through mastering many skills. My passion is to be resourceful to everyone interested to skill, reskill, and upskill. My friend, scaling up is the best way to scale up. You know what? Survival of the fittest is not only a statement but a harsh reality of current ever-changing work environment. Organizations are also facing consequential challenges of sustaining margins and retaining good employees. A substantial amount of various traditional job functions are getting modified or even removed. Now the time has gone that with 3-4 years degree certificates, you will survive one job or one industry for long. You will need to keep upgrading yourself quite often with lots of new skills. You will face one question without fail post-pandemic. The question is, how many new things or new skills you have learned during pandemic time? You need to develop learning mindset, my friend. This is the unsurpassable time to focus on personal and professional skills. Skill is a base solution to craft success the way you desire or you are expected to produce. You need to develop lifelong learning mindset. You need to assess your capabilities and skills quite often. This will give you clear vision on new skills you need to develop. Improved learning culture for your organization will become your biggest strength, my friend. Working solo is fading out and highest importance of teamwork is becoming new normal. Whether you are an individual or an organization, new skill development will take you a long way in most competitive and challenging environment mankind is facing in recent time. Ready to transform yourself to a new skill maverick? Come, join us to unlock and enhance your true potential to bounce back with your new personal and professional skills. Our focus is skills, reskill, upskills. Not only you will be able to craft your success, in fact, you will emerge as a wonderful, competent leader to guide others. I strongly believe that success is not a result, but combination of skills you can learn and adapt. Click the link in my bio and join our Success Skill community and craft your abundant prosperity, my friend. Thank you. ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. ગુડ મોર્નિંગ. હા, સેશન ગુજરાતીમાં છે, ડોન્ટ વરી. આ વિડીયો પહેલેથી રેકોર્ડ કરેલો છે એટલે ઇંગ્લિશમાં હતો. ઇટ વોઝ જસ્ટ લાઈક માય ઇન્ટ્રોડક્શન. થોડી ઇન્ટ્રોડક્શન હતી કે હું શું છું,
હું કોણ છું, તમારા ઘરે કેમ આવ્યો છું, તમારા મોબાઈલમાં કેમ આવ્યો છું, એ થોડોક ખ્યાલ આવે એટલે હતું. ઓફકોર્સ હું આ બધું તમને કહેવાનું જ છું. સો થેન્ક યુ સો વેરી મચ. આજે ફ્રેન્ડશિપ ડે છે તો તમને બધાને વન્ડરફુલ ફ્રેન્ડશિપ ડે. અને હું પર્સનલી ઇન્વાઇટ કરવા માંગુ છું ઈચ એન્ડ એવરી વન પર્સન ઓવર હિયર. અને દરેકને જેના નામ બોલું એ બધાને મારા ફ્રેન્ડશિપ વિશ છે, મારી વતી, મારી ટીમ વતી. ઓકે, સો રાઠોડભાઈ થેન્ક યુ. એડમિન નામ છે, અચ્છા, જેના નંબર અહીંયા આગળ વંચાતા હોય એ તમારું નામ લખી દે, લાઈક ઓપ્પો 6 કે આઈફોન કે સ્કિલ કે એડમિન, સમથિંગ લાઈક ધેટ. ઓકે, સો પ્લીઝ તમે તમારા પેલા શું કહે ને નામ લખી દેજો કે ધીસ ઇઝ યોર નેમ, વન્ડરફુલ નેમ, રાઈટ? સો ઘેવરિયાજી થેન્ક યુ. ભાવેશજી થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. ભરતભાઈ, ભાર્ગવ દવે, ચાર્મીબેન મોદી, હરેશ ચાવડા, ધવલભાઈ કસોટિયા, હિમાંશુ, અરે વાહ, મારા નામ છે. થેન્ક યુ સો મચ હિમાંશુ, નાઇસ ટુ બી સી યુ ઓવર હિયર. ગિરીશભાઈ, ગોકુલ શાહ, હર્પિક શાહ, હિમાંશુ દેસાઈ, જગદીશ ચાવડા, જશવંતજી, જાવેશ માનવા, કરણ મોદી, કીર્તિસિંહ પરમાર, કિશોર નાગર, કિશોર જેઠવાણી, મનીષ ચિત્રોડા, મિતેશ પંચાલ, મિતેશ કુમાર પટેલ, મુસ્તાક ખત્રી, નૈના પરમાર, નીર, નીલમ દેસાઈ, ઓમ મિરોલિયા, પન્નાબેન શાહ, પાર્થિવ પારેખ, પ્રયાગ, સંજય રાદડિયા, વિજયભાઈ, વિમલ, વિપુલ, અંકિત શાહ, and there are so many other names like જેના BD10CE86 હતા, એ બધા નામ છે. સો પ્લીઝ તમે તમારું નામ ચોક્કસ ચેટ બોક્સમાં લખજો, સો ધેટ વી નો કે તમારું આવું સરસ નામ ઈશ્વરે તમને આપ્યું છે, રાઈટ? તમારું કોઈ ટેકનિકલ નામ કે કોડ વર્ડ નથી. સો પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન યોર નેમ ઇન ધ ચેટ બોક્સ. અને તમે કયા ગામથી છો એટલું તમે ચેટ બોક્સમાં લખજો. હું બે કામ સતત કરીશ. એક, તમને જોડેલા રાખીશ, આટલો પણ કંટાળો નહીં આવવા દો. ઓકે, ધેટ ઇઝ માય પ્રોમિસ. બે કામ કરજો, તમે હેડફોન સાથે રાખજો જેથી તમે ડિસ્ટ્રેક્ટ ના થાવ આજુબાજુ. હું જે બોલું છું એમાં તમે ટોટલ ઇન્વોલ્વ રહો, રહેવાના જ છો મને ખાતરી છે. બટ સ્ટીલ આજુબાજુનું કોઈ કંઈક ક્યાં અવાજ આવે, કોઈ બોલાવે તો આપણે ત્યાં જતા રહે તો અહીંયાથી ડિસ્કનેક્ટ થઈ જઈએ. સો એ ન થાય માટે હેડફોન જોડે રાખજો, પેન અને પેપર સાથે રાખજો. બહુ મજા આવશે. હું જ ખાલી બોલીશ ને તમે જ ખાલી સાંભળશો એવું નહીં થાય. તમને હું સતત ઇન્વોલ્વ રાખીશ. આઈ નો વેબિનાર એટલા બધા કોમન થઈ ગયા છે આજકાલ કે ભયંકર બોરિંગ સબ્જેક્ટ પણ આપણે ગણતા આવીએ છીએ. પણ એટલું મારું પ્રોમિસ છે, પ્રોમિસ નંબર 2 એ કે આખા સેશન દરમિયાન તમને એક પણ વખત કંટાળો નહીં આવે એની જવાબદારી મારી. અદ્ભુત મજા આવશે અને 1.5 કલાક પત્તા તમને થશે કે બોસ કંઈક જોયું, કંઈક નવું જાણ્યું, કંઈક મજા આવી ગઈ. એટલું તો 100% થશે જ સાહેબ. ઓકે, ધેટ્સ માય પ્રોમિસ, રાઈટ? સો આર યુ ઓલ એક્સાઇટેડ? એ પહેલા ચેટબોક્સમાં હું તમને કહી દઉં, ચેટબોક્સ તમને સતત બિઝી રાખીશ, કશું તમારી જોડે કરાવતો રહીશ, સો દેટ તમને ઊંઘ ના આવે. એ બી નહીં આવવા દો મારી ખાતરી. પણ સ્ટીલ ઓકે, હાથ તમારા દુખે એટલું બધું નહીં લખાવું, પણ થોડુંક લખાઈશ. સો જો તમે મને પહેલી વખત સાંભળતા હો અહીંયા આ રીતના મારા વેબિનારમાં પહેલી વખત તમે હાજર રહ્યા હોય તો ચેટબોક્સમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ એટલું લખો, FT, ખાલી FT. તમારા મોબાઈલમાં કે તમે લેપટોપમાં કે કમ્પ્યુટરમાં હો તમે FT કી દબાઈ દો, સો દેટ આઈ નો કે આટલા લોકો હું જોઉં છું બી અહીંયા આગળ, આઈ એમ જસ્ટ વોચિંગ ઇટ. સો મેની પીપલ આર FT. અને જો તમે સેકન્ડ ટાઈમ હો તો બગડો લખજો, સેકન્ડ 2 નંબર. ઓકે, જો તમે થર્ડ ટાઈમ હો તો 3 લખો. વોટ એવર ટાઈમ યુ આર લિસનિંગ મી ઓન લાઈવ લાઈક ધીસ, તમે તમારો ફિગર લખજો, સો દેટ આઈ નો કે આટલા લોકો મને આટલી વખત સાંભળે છે અથવા વારે મને આટલા લોકોએ સાંભળ્યું છે, રાઈટ? સો ઇફ યુ આર સો મેની પીપલ આર ફર્સ્ટ ટાઈમ બીકોઝ ઇટ વોઝ આજનું ઇન્વિટેશન મેં બહુ જ ખાસ લિમિટેડ લોકોને મોકલ્યું છે. સો મેજોરિટી લોકો પહેલી વખત જ આવ્યા છે, બટ દેર આર ફ્યુ પીપલ હુ આર હિયરિંગ મી ફોર ધ સેકન્ડ ટાઈમ ઓલ્સો, થર્ડ ટાઈમ ઓલ્સો, નંબર ઓફ ટાઈમ ઓલ્સો. આઈ કેન સી નાઉ સમ નેમ જે દરેક વખતે હાજર હોય છે, like Dhaval Kasotia. So thank you so very much, you all wonderful people. Once again, happy Friendship Day, and I mean it when I say it because આપણી ઓળખાણ આપણા મિત્રો છે, આપણા સગા પણ નહીં. હા, સગા તો બાય ડિફોલ્ટ આપણને મળે છે, પણ મિત્રો આપણે બનાવીએ છીએ, રાઈટ? સો આપણી ઓળખાણ સાચી જો જોવી હોય તો આપણા મિત્રોને જોશો, તમને ખ્યાલ આવશે કે યસ તમે આમાંના કોઈક હોઈ શકો. એક્ઝેક્ટલી એવા નહીં હો પણ એમાંના કોઈક હોઈ શકો. એગ્રી? સો પ્લીઝ ટાઈપ ઇન ચેટ બોક્સ. જો તમારી ઓળખાણ તમારા મિત્રો થકી પણ રહેતી હોય તો ટાઈપ ઇન ચેટ બોક્સ ફ્રેન્ડશિપ.
આજે ફ્રેન્ડશિપ ડે છે માટે હું શબ્દ લખાવું છું, તો એની મહત્વતા તમને આગળ ખ્યાલ આવશે, રાઈટ? અને તમે સૌથી બેસ્ટ કોના મિત્ર છો એ સવાલ હું તમને થોડી વાર રહીને વિચારી રાખજો કે સૌથી બેસ્ટ તમે કોના મિત્ર છો. એ સવાલ થોડોક ટાઈમ આવશે પછી પૂછવાનો છું, હમણાં ના લખતા, હું કહું ત્યારે લખજો એ જવાબમાં, રાઈટ? પણ વિચારી રાખજો, વિચારવાનો સમય આપું છું. Okay, right, great. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Okay, now let me share my screen and let us begin. Okay, આપણે શરૂ કરી દઈએ. ઘણા બધા લોકો જોઈન થઈ રહ્યા છે, so let them also join, no problem. And by the time they join, we will start our session. Okay, so this video you already seen. Now today's program is જીતની જીદ. Okay, મતલબ what? તમારે લાઈફમાં કંઈક મેળવવું છે, કંઈક કરવું છે, કશું કરી બતાવવું છે, તો જીદ જોઈશે. આ મારા મેસેજમાં પણ તમે જોયું હતું, મેં તમને બધાને લખ્યું હતું કે તમારામાં જો જીતવાની જીદ હશે તો તમને જીતાડવાની જીદ મારામાં છે. માટે મારી સાથે કનેક્ટેડ થઈ રહ્યા છો તો પ્લીઝ બીજું કશું લાવો કે ના લાવો, તમે તમારી જીદ લઈને આવજો, બાકી બધું હું સંભાળી લઈશ, રાઈટ? સો જીતની જીદ તમને સફળ બનાવશે, કંઈક કરવાની જીદ તમને સફળ બનાવશે. એગ્રી? ઇફ યુ એગ્રી, ટાઈપ ઇન ચેટ બોક્સ એગ્રી. આપણે શું કરીશું? સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમારી સફળતાની આખી પ્રોસેસ સમજીશું. અદ્ભુત મજા આવશે, ધેટ ઇઝ માય પ્રોમિસ. કારણ કે આવું તમે કદાચ વાંચ્યું હશે ક્યાંક, જોયું હશે ક્યાંક, સાંભળ્યું હશે ક્યાંક, પણ સમજ્યા નહીં હો. ધેટ ઇઝ માય પ્રોમિસ, માય ડિયર ફ્રેન્ડ, લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન ટુડે વિથ યુ. આ 1.5 કલાક તમને કાયમ યાદ રહેશે, એની મારી તમને ખાતરી. ઓકે, સો સૌથી પહેલા, આર યુ રેડી વિથ પેન એન્ડ પેપર? હું પેન અને પેપરને એટલા માટે વારે વારે બોલું છું કારણ કે હું તમારી પાસે કશું કરાવવાનો છું. મેં કીધું એમ ખાલી બોલ બોલ નથી કરવાનો, તમે મને સાંભળ નથી કરવાના. there is going to be lots of activity which will happen today. આ 1.5 કલાકમાં બહુ બધી એક્ટિવિટી આપણે કરવાના છે. ઓકે, સો are you ready with pen and paper? Right, I hope you are, right? Okay, now હું આગળ વધું એ પહેલા નોલેજ અને સ્કિલ નો તફાવત તમને કહી દઉં. what is the difference between just knowledge and skill? Right, the difference is what? જુઓ, બિલકુલ ધ્યાનથી જોજો. એક સેકન્ડ, બિલકુલ, યા. નોલેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ફોર્મેશન, ખાલી માહિતી. તમે ટીવી જુઓ છો, ન્યૂઝપેપર વાંચો છો, ક્યાંક સોરી વોટ ઇઝ ધીસ, તમે ન્યૂઝપેપર જુઓ છો, તમે ક્યાંક ટીવીમાં ન્યૂઝ જુઓ છો, ન્યૂઝપેપરમાં ન્યૂઝ જુઓ છો, આ બધું ન્યૂઝ બુક વાંચો છો, આ બધું માહિતી છે. કોઈક મિત્ર સાથે વાતચીત, વોટ્સઅપ યુનિવર્સિટીમાં તમને બધા બહુ મેસેજ આવે છે, રાઈટ? રોજ સવાર પડે ને એક વખત આખી યુનિવર્સિટી ખુલી જાય છે, આખો દિવસ ચાલુ જ હોય છે, ઊંઘવું તારી ચાલુ જ હોય છે, રાઈટ? સો એ બધી જ ખાલી માહિતી છે. બટ આવડત શું છે? સ્કિલ ઇઝ આવડત. મતલબ તમને જે માહિતી છે, તમને જે નોલેજ છે, એનો તમે લાઈફમાં ઉપયોગ કરો છો ખરા? અને કરી અને તમને શું ફાયદો થાય છે? ધેટ ઇઝ સ્કિલ. સો તમારી આવડત, તમારી સ્કિલ તમે કોઈ પણ કાર્યક્ષેત્રમાં હશો, તમારા જીવનમાં, તમારા કોઈ પણ કાર્યક્ષેત્રમાં તમને સતત આગળ વધારશે અને તમારી આગવી ઓળખાણ ઊભી કરશે. માય ડિયર ફ્રેન્ડ, ધીસ ઇઝ ધ પાવર ઓફ સ્કિલ. અને આજનું આખું સેશન જીતની જીદ એ સ્કિલ ઉપર છે, એ તમને ખ્યાલ આવી જશે બહુ જ ઓછા સમયમાં, રાઈટ? હવે તમે એમ કહો કે માનશુભાઈ સ્કિલ તો મારામાં બહુ બધી છે, આવડત મારામાં બહુ બધી છે, પાવર મારામાં જબરજસ્ત છે સાહેબ, પણ સફળ નથી થવાતું. કારણ એક જ છે, આપણે હંમેશા સફળતા માટે ભૂખ્યા હોઈએ છીએ, ઉતાવળા હોઈએ છીએ. મિત્રો, સફળતા એ લોંગ જમ્પ કે હાઈ જમ્પ નથી. અત્યારે ઓલિમ્પિક ચાલે છે, તમે જોજો, જેટલા ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ હશે, આ બધા 100 મીટર, 200 મીટર, 500 મીટર, લોંગ જમ્પ, હાઈ જમ્પ, આ બધામાં પહેલા, બીજા, ત્રીજાને જ મેડલ મળશે. પણ મેરેથોન એક એવી રમત છે, એક એવી સ્પોર્ટ્સ છે કે જેમાં જેટલા લોકો ફિનિશ લાઈન ક્રોસ કરે એ દરેકને મેડલ અને સર્ટિફિકેટ, એમાં પણ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ છે, પણ મેડલ બધાને મળે છે. દરેક પાર્ટિસિપન્ટ જે ફિનિશ લાઈન ક્રોસ કરે, 25 કિલોમીટરની કે 30 કિલોમીટરની જે બી હોય તે, જે ફિનિશ લાઈન ક્રોસ કરે એ દરેકને મેડલ મળે છે. વાય? બીકોઝ દે આર વર્કિંગ સો હાર્ડ. અને આ સફળતા એ જ છે, તમારે સતત કામ કરવાનું છે. કેવી રીતે, શું કરે, બધું જ તમને કહીશ, રાઈટ? બધું જ કહીશ, ડોન્ટ વરી. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ, રાઈટ? હવે જો મેં કીધું એમ સફળતા સ્કિલ છે, તો સ્કિલ એટલે શું? તો સ્કિલના મુખ્ય 2 પ્રકાર છે, એક હાર્ડ સ્કિલ અને એક સોફ્ટ સ્કિલ. હવે હું પાછું થિયરીમાં નહીં જાઉં, મેં કીધું તમને ક્યાંય બોર નથી થવા દેવાનો. હું એક્ઝામ્પલ આપી તમને 1 મિનિટમાં સમજાવી દઈશ, રાઈટ? સફળતા માટે સ્કિલ જરૂરી છે અને સ્કિલના 2 પ્રકાર છે, હાર્ડ સ્કિલ અને સોફ્ટ સ્કિલ. નો વોટ ઇઝ હાર્ડ સ્કિલ? હું એક્ઝામ્પલ આપું. તમે સ્વિમિંગ શીખવા જાઓ છો, રાઈટ? તમે જે સ્વિમિંગ શીખો છો
ડ્રાઇવિંગ શીખવા જાઓ છો તો ડ્રાઇવિંગ શીખો છો, કોઈ પણ આર્ટ શીખો છો, કળા શીખો છો, ધેટ ઇઝ હાર્ડ સ્કિલ. ઓકે, પણ સ્વિમિંગ કરતી વખત પહેલી વખત જ્યારે તમે પાણીમાં કૂદકો મારો અથવા પેલા 20 ફૂટ ઉપર જમ્પ મારવાનો હોય પાણીમાં, ત્યારે જે પરસેવો છૂટે છે એ પરસેવો છૂટે નહીં, એ ડરને કેવી રીતે મેનેજ કરો, ધેટ ઇઝ સોફ્ટ સ્કિલ. કરવું એ હાર્ડ સ્કિલ છે, પણ બીકને દૂર કરવી એ સોફ્ટ સ્કિલ છે. ડ્રાઇવિંગ શીખવું એ હાર્ડ સ્કિલ છે, પણ ડ્રાઈવ કરતા કરતા જ્યારે ટ્રાફિકમાં ફસાવ, શીખતા શીખતા ડ્રાઇવિંગમાં ફસાવ ત્યારે જે પરસેવો છૂટે એને કેવી રીતે મેનેજ કરવું એ સોફ્ટ સ્કિલ છે. એક્ઝામ તો આપી દો, ક્લાસીસ કરીને, ટ્યુશન્સ કરીને, કસ્ટમરને મળી આવો, પ્રિપેરેશન કરીને, પ્રોડક્ટ નોલેજ, એવરીથિંગ યુ ડુ, બટ ધેન તમારા હાથમાં રિઝલ્ટ આવે ત્યાં સુધીનો જે પીરિયડ છે, જે પરસેવો છોડનારો પીરિયડ હોય છે, એને કેવી રીતે મેનેજ કરવો, ધેટ ઇઝ સોફ્ટ સ્કિલ. અન્ડરસ્ટુડ? ઓકે, જો તમે સમજ્યા હો તફાવત બિટવીન હાર્ડ સ્કિલ એન્ડ સોફ્ટ સ્કિલ, પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન ઇન ચેટ બોક્સ અન્ડરસ્ટુડ, સો ધેટ આઈ નો આપણે બધા એક જ પ્લેટફોર્મ પર છે. કોઈ પણ ભાષા શીખવી, ઇંગ્લિશ શીખવું, જર્મન, ફ્રેન્ચ, લેટિન, કોઈ પણ ભાષા શીખો એ હાર્ડ સ્કિલ છે, પણ એને કેવી રીતે બોલવું, કેવી રીતે ડિલિવર કરવી, પબ્લિક સ્પીકિંગ કેવી રીતે કરવું, એને સામેવાળા માણસ સામે તમારા વિચારો કેવી રીતે રજૂ કરવા, તમે જે પણ ભાષામાં બોલવા માંગતો એ ભાષામાં, ધેટ ઇઝ સોફ્ટ સ્કિલ. સો ભાષા શીખવી એ હાર્ડ સ્કિલ છે, એને કેવી રીતે બોલવી એ સોફ્ટ સ્કિલ છે. અન્ડરસ્ટુડ? પ્લીઝ ટાઈપ ઇન ચેટ બોક્સ અન્ડરસ્ટુડ. યસ, I want so many understood. એવા 4-5 નહીં યાર. You are 60 people in front of me. ઓકે, બધા અત્યારે ઇન્વોલ્વ થઈ જાવ, કારણ કે હવે જેટલા ઇન્વોલ્વ તમે થશો ને એટલી મજા આવશે. એવો જાદુ તમારી જોડે થવાનો છે સાહેબ, સિરિયસલી. તો બે સ્લાઇડમાં જોશો કે વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન વિથ યુ. ઓકે, સો પ્લીઝ ટાઈપ ઇન ચેટ બોક્સ, તમે હાર્ડ સ્કિલ અને સોફ્ટ સ્કિલનો તફાવત ખરેખર સમજ્યા? પ્લીઝ ટાઈપ ઇન ચેટ બોક્સ, હેવ યુ અન્ડરસ્ટુડ? યસ, બરાબર છે, અન્ડરસ્ટેન્ડ, ધેટ્સ ઇટ. સી, ધીસ ઇઝ ધ રિસ્પોન્સ મને એનર્જી આપે છે, કારણ કે અત્યારે હું તમારી સામે નથી બેઠો, તમે મારી સામે નથી બેઠા. હું મારા કેમેરાના 4 આનીના મોનિટર, કે જે એનો પેલો કેમેરો કહેવાય, એ 4 આની સાઈઝના કેમેરો તમારી સામે વાત કરું છું, રાઈટ? પણ સતત તમને જોઈને વાત કરું છું, તમારી આંખમાં નાખીને વાત કરવાનો ટ્રાય કરું છું, સો ધેટ આપણે જે અત્યારે ગુમાઈ રહ્યા છે સામ સામે બેસીને મળવાનું, વાત કરવાનું, એની આપણને થોડીક ઓછી મિસ થાય એ વસ્તુ. ઓકે, હું જો લાઈવ સેશન લઉં છું ત્યાં તો લિટરલી હું બેન્ચ છે કે ચેર પર ફરી અને આઈ ટોક ટુ પીપલ, જ્યારે હું કોર્પોરેટ ટ્રેનિંગ આપતો હોઉં છું ત્યારે. અત્યારે પોસિબલ નથી. ઓકે, સો પ્લીઝ ચેટબોક્સ એ તમારી મારી વચ્ચેનો સેતુ છે, બ્રિજ છે, આપણા વચ્ચેનો સંબંધ ચેટબોક્સમાં અત્યારે બની રહ્યો છે, રાઈટ? સો પ્લીઝ હું કંઈ પણ કહું લખજો ચેટબોક્સમાં, બહુ મજા આવશે, તમને મજા આવશે, મને પણ મજા આવશે. ઓકે, સો નાઉ યસ, ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. નાઉ લેટ અસ પ્રોસીડ ફર્ધર. નાઉ આર યુ રેડી? આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક યુ, હવે જે હું તમારી સાથે કરવા જઈ રહ્યો છું, ફોર જીતની જીદ, આર યુ રેડી ફોર ધેટ? ટાઈપ ઇન ચેટ બોક્સ રેડી. ટાઈપ ઇન ચેટ બોક્સ રેડી. સી, હું તમને સતત ચેટ બોક્સમાં બિઝી રાખું છું, કારણ કે હું નથી માનતો, હું એ વસ્તુ એગ્રી જ નથી કરતો કે એક માણસ બોલ્યા કરે અને બીજા 100, 200, 300 જેટલા સામે ઓડિયન્સમાં બેઠા હોય, હજારો, એ ખાલી સાંભળ્યા કરે. આઈ હેટ ધેટ. સાહેબ, જ્યાં સુધી સામસામે વાત ના હોય, સામસામે ડાયલોગ ના હોય, ત્યાં સુધી વાતનો કે શીખવાનો કે સમજવાનો કોઈ મતલબ નથી, રાઈટ? સો પ્લીઝ, ધેટ્સ ઇટ. યસ, I love you all. This is the response. તમે જે આપો છો એ outstanding response, and that means we all are on the same platform. Now see what will happen. જો સફળતા અંતિમ પરિણામ નથી, સફળતા સ્કિલ છે, અને જેમ બીજી બધી સ્કિલ શીખી શકાય, તરવાનું, બોલવાનું, એનીથિંગ, પેઇન્ટિંગ શીખી શકો, જેમ બીજી બધી સ્કિલ શીખી શકાય, એમ સફળતા પણ જો શીખી શકાય છે, સ્કિલ પણ જો શીખી શકાય છે, તો શીખવાની કેવી રીતે? ઓકે, ધીસ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. આ સવાલ તમારા મનમાં આવે કે બસ સ્કિલ તો શીખી શકાય, પણ સફળતા કેવી રીતે શીખી શકાય? ઓકે, આઈ ટેલ યુ હાઉ. સી, વોટ આઈ વિલ ડુ, હું કેવી રીતે તમને આ વસ્તુ સમજાવીશ. વેરી સિમ્પલ. હું, ધ્યાનથી સાંભળજો, હું તમારો હાથ પકડીને તમારા દરિયામાં ડૂબકી મારીશ. આજે હમણાં, હવેના 1.25 કલાકમાં હું તમારો હાથ પકડીને તમારા દરિયામાં ડૂબકી મારીશ. સમુદ્ર મંથન કરીશું આપણે બંને ભેગા થઈને. હું બંને એટલા માટે કહું છું, હું 1 to 1, ભલે અહીંયા અત્યારે છે મોર દેન 60 પીપલ, અને બીજા બધા પ્લેટફોર્મ ગણો તો ઓલમોસ્ટ અરાઉન્ડ 250 જણા અત્યારે સાંભળી રહ્યા છે, રાઈટ? બટ હું તમને બધાને વાત કરું છું, પણ વાત 1 to 1 કરું છું. 1 to 1, તમને મતલબ 1 to 1. સપોઝ મને એક નામ યાદ રહ્યું, ચાર્મી મોદી, સો એઝ ઇફ આઈ એમ ટોકિંગ ટુ હર. મને એક નામ યાદ રહ્યું, વિજયભાઈ, આઈ એમ ટોકિંગ ટુ હિમ. આઈ એમ ટોકિંગ ટુ સાજન, આઈ એમ ટોકિંગ ટુ વિપુલ સિંહજી, રાઈટ? સો 1 to 1 વાત કરું છું. તમારો હાથ પકડીને તમારા દરિયામાં ડૂબકી મારીશ. ડૂબકી મારો, સમુદ્ર મંથન કરો, એટલે 2 વસ્તુ બહાર આવે.
રાઈટ? એક તો ઝેર અને બીજું મોતી. ઓકે, સો આ બંને વસ્તુ હું અત્યારે તમારી અંદરથી બહાર કાઢીશ. સાઉન્ડ્સ ઇન્ટરેસ્ટિંગ? ટાઈપ ઇન ચેટ બોક્સ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇફ યુ ફીલ ધીસ પ્રોસેસ. મેં કીધું ના, વેબિનાર એટલે ખાલી વેબિનાર નથી, આ કંઈક એક્ટિવિટી કરવાની. ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ વર્કશોપ કાઇન્ડ ઓફ વેબિનાર. ઓકે, સો તમારી અંદર તમારો હાથ પકડીને તમારા દરિયામાં ડૂબકી મારીશ અને તમારી અંદર રહેલા મોતી અને ઝેર બંને બહાર કાઢીશ. એ તમારે મને કહેવાનું નથી, નથી મોતી મને કહેવાના કે નથી ઝેર મને બતાવવાનું કે કોઈને બતાવ. એ તમને જે મેં પેન અને પેપર આપ્યા છે એમાં લખવાનું છે. ઓકે, સો સૌથી પહેલા લેટ અસ સ્ટાર્ટ. ઓકે, સફળતા માટે સૌથી પહેલા જરૂરી છે તમારા પોતાના માટે સફળતાની વ્યાખ્યા શું છે તે. ઓકે, સો પ્લીઝ તમારી પાસે જે પેન અને પેપર છે એમાં લખો તમારા માટે સફળતાની વ્યાખ્યા શું. ગૂગલ કરતા નહીં, તમારે જે જોઈએ છે એ તમને મળે એટલે તમે સફળ થઈ ગયા. સો આગામી 2 વર્ષની અંદર લેટ મી હેલ્પ યુ. હવેના 2 વર્ષમાં 2021 અને 2022 આ 2 વર્ષની અંદર તમારે શું જોઈએ છે એ તમારે કાગળ પર લખવાનું છે. સિમ્પલ લખાય. 2 વર્ષમાં તમારે શું જોઈએ છે પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન. પહેલું, પૈસા અને વૈભવ હોઈ શકે. બીજું હોઈ શકે એજ્યુકેશન અથવા તો કોઈ પણ સ્કિલ. ત્રીજું હોઈ શકે મનની શાંતિ અથવા સ્થિરતા. ચોથું હોઈ શકે અંગત જીવન અને પ્રોફેશનલ જીવન, કારકિર્દી વચ્ચેનું બેલેન્સ. ઓકે, હવે તમે જોજો, હું ડિટેલમાં તમને કહું છું. તમે જે કંઈ પણ ગોલ લખશો, જે કંઈ પણ ગોલ લખશો એ ચારની આસપાસ જ રિવાઇવ થતો હશે. રાઈટ? સો પહેલા સૌથી પહેલા લખો. અને 2 જ વર્ષ માટે, આપણે 5 વર્ષ 10 વર્ષ નથી લખવું. આગામી 2 વર્ષમાં તમારે કેટલા પૈસા કમાવા છે અથવા શું વૈભવ મેળવવો છે ક્લિયરલી લખજો. 2 લાખ, 3 લાખ, 10 લાખ, 25 લાખ, બંગલો લેવો છે, ગાડી લેવી છે, કંઈ પણ તમારા મનમાં જે વૈભવ હોય, જે પૈસા હોય એ લખો. પણ કરી શકાય લાઈક અત્યારે મારે, હું અહીં મારો અમદાવાદમાં બંગલો છે. ઓકે, મારે 2 વર્ષ મારે ન્યુયોર્કમાં મારો બંગલો મેન્શન બનાવી છે. મીન્સ નોટ ગોઈંગ ટુ બી ધેટ ઇઝી. કરેક્ટ? તો જે કરી શકાય એવું લખવાનું છે. બીજું, ભણતર. તમે ધારો કે સ્ટુડન્ટ હો તો ભણવા માટે તમારે શું જોઈએ છે, અથવા જો તમે ઓલરેડી ભણી લો, પ્રોફેશનલ હો, મેજોરિટી અહીંયા પ્રોફેશનલ માણસો છે. ઓકે, સો કઈ સ્કિલ તમારે મેળવવી છે. જો ભણતા હો તો કઈ ડિગ્રી, અને જો પ્રોફેશનલ્સ હો તો કઈ આવડત, કઈ નવી સ્કિલ તમારામાં તમારે એડ કરવી છે એ લખવાની છે. 1, 2 કે 3 વધારે નહીં. ઓકે, ત્રીજું, સ્થિરતા અથવા મનની શાંતિ. રાઈટ? ત્રીજો પોઈન્ટ છે મનની શાંતિ. અત્યારે કોરોનાનો ટાઈમ ચાલી રહ્યો છે. વી ઓલ નો વોટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન. કોઈ એવી વ્યક્તિ જેને આ વસ્તુમાંથી બચી હોય, ભલે કોરોના ના થયો હોય પણ બચી તો નથી જ, કારણ કે ઘણી બધી લાઈફસ્ટાઈલ બદલવી પડી છે. માસ્ક પહેરવું પડે, સેનેટાઈઝ થવું પડે. એવરીથિંગ ઇઝ હેપનિંગ વિથ એવરીવન. ઓકે, નાઉ ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ કે જ્યારે આપણને મનની શાંતિ, આપણી સ્ટેબિલિટી, આપણી ઇમ્યુનિટીની જરૂર છે. તો એ તમારે 2 વર્ષમાં કેટલા લેવલે લઈ જવી છે એ પણ તમે ક્લિયરલી લખજો. ખૂબ મજા આવશે. તારું વજન ધારો કે 90 કિલો છે તો 2 વર્ષમાં મારું વજન 70 કિલો કરીશ, 2 વર્ષમાં મારું વજન આટલું ઘટાડીશ. એ પણ હોઈ શકે. સો કંઈ પણ તમારે તમારા કાગળમાં લખવાનું છે, મને બતાવવાનું નથી. ઓકે, ધીસ ઇઝ યોર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સનલ ડોક્યુમેન્ટ. ઓકે, અને ચોથું છે તમારું અંગત જીવન, જે તમારી અત્યારે કોરોના પછી આપણે ઘરે રહેવાનું થયું. સો વી હેવ અન્ડરસ્ટુડ કે અંગત જીવનની મહત્વતા શું છે, ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ પર્સનલ લાઈફ શું છે. તો પર્સનલ લાઈફ અને પ્રોફેશનલ લાઈફ, આ 2 વચ્ચેનું બેલેન્સ એ પણ એક તમારું ગોલ હોઈ શકે. રાઈટ? સો પ્લીઝ એ પણ તમે ગોલ લખો કે મારે મારો સમય આટલો સમય ફેમિલીમાં આપવા માંગુ છું. મહિનામાં, વર્ષમાં 1 ટૂર કરીશ ફેમિલી સાથે, કંઈ પણ હોઈ શકે, એનીથિંગ. ઓકે, ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. આટલું તમે લખો. લખી દીધું? હવે લખો એટલા માટે કહું છું વારે if you have written, please type in chat box. તમે તમારું લક્ષ્ય નક્કી કરી લીધું, ટાઈપ ઇન ચેટ બોક્સ રિટર્ન અથવા લખ્યું અથવા યસ. ધેટ્સ ઇટ. તમે જે કમ્ફર્ટેબલ ફીલ કરો એ લખજો. ઓકે, હવે તમે આગળ વધુ એ પહેલા શું કહી દઉં, તમે શું કર્યું એ કહું છું. જેને લખ્યું છે, નથી લખ્યું એને બી કહું છું. જેને લખ્યું છે એ લોકોએ પોતાનું લક્ષ્ય નક્કી કરી લીધું, ગૂગલને એડ્રેસ આપી દીધું, મારે અહીંયા પહોંચવાનું છે વેરી ક્લિયરલી. ઓકે, પૈસા માટે આ, વૈભવ માટે આ, મનની શાંતિ માટે આ, ભણતર કે સ્કિલ માટે આ, અને જીવન અને વર્કની લાઈફના બેલેન્સ માટે આ. રાઈટ? તમે ગૂગલને એડ્રેસ આપી દીધા. ગૂગલ, મને આ 10 જગ્યાએ 15 જગ્યાએ તારે પહોંચાડવાનો છે બેટા. ઓકે, નાઉ સી ધ મેજિક. જે લોકોએ લખ્યું છે, આઈ સેલ્યુટ ટુ યુ. જેને નથી લખ્યું એમને પણ હું સેલ્યુટ કરું છું, અને જે કશું જ નથી કરતા, ખાલી સાંભળે છે, એમને પણ સેલ્યુટ કરું છું. એક એક્ઝામ્પલ આપી અને પછી આગળ વધુ. તમે જોજો આનું મહત્વ શું છે. ઓકે, લેટ મી કમ ઓન ધ સ્ક્રીન. યા, વાય નોટ. ઓકે, લેટ મી કમ ઓન ધ સ્ક્રીન એન્ડ ટોક ટુ યુ. જે યેલ યુનિવર્સિટી અમેરિકાની અંદર હમણાં 2 વર્ષ પહેલા એક સર્વે થયો હતો, બહુ અદ્ભુત સર્વે થયો હતો. રાઈટ? 1000 માણસોને લખવાનું મહત્વ સમજાવું છું, ગોલ નક્કી કરવાનું મહત્વ સમજાવું છું. નક્કી કરવાનું અને લખવાનું બંને. જે લોકોએ
જે લોકોએ યા થેન્ક યુ, અહીંયા આગળ એક ભાઈ લખે છે કે 5 લાખ અને 5 BHK હોમ. યસ, વન્ડરફુલ, ધેટ્સ ઇટ. તમે કાગળમાં લખજો, અહીં લખ્યું, આઈ એપ્રિશિએટ, કાગળમાં પણ લખજો, સો દેટ તમારો ગોલ તમારી પાસે રહેવાનો છે. મારું આમાં આ બધું હું તમને બતાવીશ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ સેશન કે કેટલું મહત્વનું છે. થેન્ક યુ સો મચ એન્ડ આઈ વિશ યુ ધેટ યુ ગેટ ધીસ. ઓકે, સો યુનિવર્સિટીમાં 1000 માણસોને ઓડિયન્સમાં બેસાડીને સર્વે કર્યો. કેવી રીતે? પહેલા આખા દિવસ દરમિયાન ગોલ સેટિંગનું મહત્વ સમજાયું. દિવસ પત્યો એટલે દરેકને કાગળ અને પેન આપ્યા અને એમાં કીધું કે હવે તમે 1 વર્ષમાં શું કરવા માંગો છો, શું અચીવ કરવા માંગો છો એ લખો. થયું કેવું? ઓડિયન્સના જે 1000 માણસો હતા એમાંથી 90% લોકોએ લખ્યું નહીં. આપણી હ્યુમન ટેન્ડન્સી હોય છે ને, કોઈ કે તરત થોડું કરી કાઢવાનું હોય, વોટ એવર, રાઈટ? પણ 90% લોકોએ લખ્યું નહીં. સાંભળજો, 7% લોકોએ કોન્ક્રીટ વિચાર કર્યો, 1 2 3 4 5 આટલું કરીશ કરીશ ને કરીશ જ. લખ્યું તો એમણે પણ નહીં, પણ વિચાર ચોક્કસ કર્યો. અને બાકીના 3% લોકોએ જેમ કીધું તું એમ અક્ષરશઃ કાગળમાં લખ્યું. ઓકે, વોટ હેપન્ડ? 1 વર્ષ પછી જ્યારે એટલા જ લોકો, એ જ લોકોને જ્યારે પાછા બોલાવ્યા હોલમાં અને રિઝલ્ટ જે જોયું, ઇટ વોઝ આઉટસ્ટેન્ડિંગ, અસ્ટોનિશિંગ, માય ડિયર ફ્રેન્ડ. લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, જે 90% લોકોએ કશું જ નતું લખ્યું કે નતું વિચાર કર્યો, ખાલી સાંભળીને ઘરે પાછા ગયા હતા, એ લોકોનો ગ્રોથ ક્યાં તો ત્યાં ને ત્યાં જ હતા, ક્યાં તો થોડા નીચે ઉતર્યા હતા, અથવા બહુ તો અડધો ટકો 1% જેવો એમનો ગ્રોથ થયો હશે. ઓકે, જે 7% લોકોએ કોન્ક્રીટ વિચાર કર્યો હતો કે આ બહુ સારી વસ્તુ છે, સમજવા જેવી છે, આટલું હું કરીશ, વિચાર્યું, એમ લખ્યું તો એમણે નહીં પણ વિચાર્યું કોન્ક્રીટ. ઓકે, એ લોકોનો ગ્રોથ થયો 6 થી 7%. પણ જે 3% લોકો જેમણે ક્લિયરલી લખ્યું હતું, મિત્રો, એનો ગ્રોથ થયો 37%. આ સર્વે ગૂગલ પર અવેલેબલ છે અને એટલા માટે હું કહું છું, લખજો. હવે આ સાંભળ્યા પછી જો તમારે 37 થી 40% ગ્રોથ વાળી વ્યક્તિ બનવું હોય તો અત્યારે હું જે બી લખાવું એ લખજો. પ્રોમિસ? ઓકે, હું એક્ઝામ્પલ સાથે જ બધું કહીશું, કોઈ થિયરી તમને નથી આપવાનો, જે છે ફેક્ટ કહીશ, પછી તમારા હાથમાં. એ બી હું તમને કહીશ તમારા હાથમાં શું છે, એ બી તમને એકચ્યુઅલી બધું તમારા હાથમાં જ છે. ઓકે, બહુ મજા આવશે, રાઈટ? સો ફાઇન, આઈ વોન્ટ ટુ પરચેઝ ન્યુ કાર. યસ, નિતેશ કુમાર, યુ વિલ, આઈ વિલ સી ટુ ધેટ યુ વિલ, રાઈટ? કેવી રીતે હું તમને હમણાં કહું છું. ગ્રેટ. ઓકે, નાઉ લેટ મી શેર માય સ્ક્રીન once again અને આપણે આગળ વધીએ. ઓકે, લક્ષ્ય નક્કી કરી લીધું, તમે ગૂગલ એડ્રેસ આપી દીધું. હવે શું? નાઉ વોટ? ઓકે, સી, વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. મને ચેટ બોક્સમાં તમારે એક જવાબ લખવાનો છે. એ પહેલા હું તમને એક વસ્તુ કહી દઉં, જો બહુ ધ્યાનથી સમજજો. જિંદગી ઝઝૂમવાની તો છે જ, પસંદગી તમારી છે. એને ઝૂમતા ઝઝૂમવી, જેમ ચાર્લી ચેપ્લિન દેખાય છે અત્યારે, કે મિસ્ટર બીનની માફક મૂંઝાતા. યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ. પસંદગી આપણી છે. જિંદગી ઝઝૂમવાની તો છે જ, એમાં કોઈ મિનમેક નથી, બટ ડિસિઝન ઇઝ અવર્સ. આપણે નક્કી કરવાનું છે, ઝૂમતા જીવવી કે મૂંઝાતા. ક્લિયર? મને ચેટબોક્સમાં, આઈ નો, ઇફ આઈ આસ્ક યુ કે તમે ચેટબોક્સમાં લખો તમારે કેવી જિંદગી જીવવી છે, 80 થી 90 થી આઈ થિંક 100% લોકો છે ઝૂમતા. બધાને મસ્તીથી જ જીવવું છે, રાઈટ? એટલે હું ચેટબોક્સમાં નહીં કહું લખો કે ઝૂમતા. હું કહીશ તમારે શું લખવાનું છે. ઓકે, સફળતા તમને મળશે જ, એની મારી તમને ખાતરી. તમારે એક્શન ટેકર બનવાનું છે, તમારે જિદ્દી બનવાનું છે. અને માટે હવે તમને સમજાયું હશે કે હું કેમ જીદને સૌથી વધારે મહત્વ આપું છું. લોકો કે છે જિદ્દી નહીં બનવાનું, હું કહું છું કે ના બોસ, ફોર યોર સક્સેસ તમારે જિદ્દી બનવું પડશે. સફળતા એને જ મળે છે જે એના માટે જિદ્દી હોય છે. જે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરશે, જે ચલાવશે, હાલશે, ચાલશે, એને જિંદગીમાં ક્યારેય સફળતા નહીં મળે સાહેબ, અથવા મળશે તો જેટલી જોઈએ છે એટલી નહીં મળે. રાઈટ? સો સફળતા માટે આ બે વસ્તુ બહુ જરૂરી છે. એક્શન લેવાની છે, એક્શન ટેકર બનવાનું છે તમારે, અને બીજું જિદ્દી બનવાનું છે. રાઈટ? સફળતા ફક્ત વિચારવાથી મળતી હોત તો 100% કોઈ પણ વ્યક્તિ ગરીબ ના હોત, કોઈ પણ વ્યક્તિ નિષ્ફળ ના હોત, જો ખાલી વિચારવાથી મળી જતી હોત. એગ્રી? પ્લીઝ ટાઈપ ઇન ચેટ બોક્સ એગ્રી. નાઉ આઈ એમ આસ્કિંગ યુ, ગોટ ઇટ? અથવા તો પ્લીઝ ટાઈપ ઇન ચેટ બોક્સ ગોટ ઇટ ઓર ગેટ ઇટ ઓર એગ્રી. આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ કહો, ગોટ ઇટ, ગેટ ઇટ ઓર એગ્રી. ટાઈપ ઇન ચેટ બોક્સ, બંને. યસ, એબ્સોલ્યુટલી. સી, હું તમને એટલા માટે કહું છું વારે કે ચેટ બોક્સમાં લખાવું છું કે મારા તમારા વિચારો મળતા આવે છે કે નહીં, મને બી તો ખબર પડવી જોઈએ ને. સામે બેઠા હોય તો હું તમારો હાથ પકડીને પૂછીશ, તમારા ખભે હાથ મૂકીને પૂછીશ કે મેમ આર યુ એગ્રીંગ ઓર સર આર યુ એગ્રીંગ? હા બેટા, તું એગ્રી છું કે નહીં? રાઈટ? બટ હિયર ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. સો ચેટ બોક્સ ઇઝ અ ફેસ બિટવીન યુ એન્ડ મી. Okay, is a bridge between you and me. So please ભરી દો ચેટ બોક્સ, હું કઈ પણ લખવાનું કહું એટલે. રાઈટ? સો નાઉ સી ધ મેજિક. આપના ગોલ નક્કી કર્યા, લખી દીધા તમે? ઓકે,
રાઈટ? નથી લખે બી લખી દેજો. ઓકે, લખી દીધા ગોલ, કારણ કે કશું મેજિક થવા જઈ રહ્યું છે તમારી સાથે આજે જ આ સવા કલાકમાં. ઓકે, ગોલ લખી દીધા. નાઉ વોટ? હવે મારે તમને એક સવાલ કરવો છે જેનો જવાબ મને ચેટબોક્સમાં લખો. જે મને બીજી ત્રીજી વાર સાંભળે છે એ જવાબ ના લખો, પેપર ના ફોડી કાઢતા. જે પહેલી વખત મને સાંભળે છે એમને આ સવાલ છે, જંગ ઉપર જતા પહેલા શેનો અભ્યાસ સૌથી પહેલા જરૂરી છે? હું એક ગ્લાસ પાણી પીવું એ દરમિયાન તમે ચેટબોક્સનો જવાબ લખો. તમે કોઈ પણ યુદ્ધ જીતવા, ખાલી લડવા નહીં. શહીદ થવા આપણે નથી જવું, જીતીને આવવાનું છે સાહેબ. જંગ જીતવા જવું હોય તો સૌથી પહેલા શેનો અભ્યાસ જરૂરી છે? ટાઈપ ઇન ચેટ બોક્સ ફાસ્ટ. યસ, માઇન્ડસેટ, મનોબળ. ઓકે, આગળ પ્રેક્ટિસ, સેલ્ફ. હજુ મને જવાબ નથી મળ્યો. Yeah, go ahead. All 60 people. There are 60 people here. રણનીતિ. Okay. જીતવાની જીત, કોન્ફિડન્સ ના. હજુ ખૂટે છે. આ બધું જરૂરી છે ને, કોઈનો જવાબ ખોટો નથી. પણ જે જવાબ મને જોઈએ છે, આત્મવિશ્વાસ. યસ, ગુડ. એક જણ આપો મને જવાબ. ગોલ ફિક્સ, હથિયાર. ઓકે, શસ્ત્ર જ્ઞાન. ઓકે, હજુ આગળ. વિલિંગ પાવર ટુ વિન, કોન્ફિડન્સ. હજુ આગળ. જીતવા માટેની હિંમત. ઓકે, ગુડ. આગળ. પ્લાનિંગ. ઓકે, જશવંતભાઈ હજુ વિચારો. આઈ વોન્ટ વન આન્સર which I am not getting it. દુશ્મનની રણનીતિ, કિશોરભાઈ નાગર. બિંગો. I love you man. This is what. જેટલો તમે તમારા દુશ્મનનો અભ્યાસ કરશો એટલી સારી રણનીતિ બનાવી શકશો, એટલા સારા શસ્ત્રો પ્લાન કરી શકશો, એટલું સારું તમારી સ્ટ્રેટેજી બનાવી શકશો. એગ્રી? So that is what it is. જંગ ઉપર જતા પહેલા સૌથી વધારે જરૂરી છે જાણવાનું, સમજવાનું, ઓળખવાનું, શીખવાનું, સમજવાનું. ઇસ તમારા પોતાના દુશ્મનોને ઓળખો. કરેક્ટ? નિશ્ચય. બધું જ. કોની સાથે જંગ જીતવા? યસ, ધેટ્સ વોટ. રાઈટ? સો હવે હું તમને એમ કહું છું, અહીં પહોંચ. આ જંગ છે તમારો, આ જંગ જીતવાનો છે, આ લક્ષ્ય મેળવવાનું છે. રાઈટ? તો તમારે તમારા દુશ્મનોને ઓળખવા પડશે. રાઈટ? સો હું તમને તમારા દુશ્મન જણાવીશ. હવે તમે મને સવાલ કરી શકો, હિમાંશુભાઈ તમે અમદાવાદમાં બેઠા છો, હું ફલાણી જગ્યાએ બેઠો છું કે બેઠી છું, મારા દુશ્મન તમે કેવી રીતે કહી શકો? તમે થોડા મને ઓળખો છો? મારી જિંદગી શું છે, મારી વર્ક લાઈફ શું છે, મારી પર્સનલ લાઈફ શું છે, તમને થોડી ખબર છે? હાઉ ડુ યુ નો હુ આર માય એનિમીઝ? માય ડિયર ફ્રેન્ડ, લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, ધીસ ઇઝ ધ આન્સર ફ્રોમ માય સાઇડ. આ સવાલ જે તમારા મનમાં કદાચ આવે, હિમાંશુભાઈ મારા દુશ્મનને કેવી રીતે ઓળખે? સી ધ પરિણીતિ ચોપરા. શી ઇઝ ડુઇંગ વોટ? ધીસ. Okay, so who is your enemy? You yourself. તમે પોતે સૌથી પહેલો એનિમી જો આપણી જાતનો કોઈ હોય તો એ આપણે પોતે છીએ. ફૂટ્યો ને બોમ્બ? હવે હું તમને 5 દુશ્મન બતાવીશ. જે 5 દુશ્મનને જીતવા માટે તમારે એમને ઓળખવા જરૂરી છે. આ જંગ જીતવા, તમે લક્ષ્ય નક્કી કર્યું, તમારા ગોલ નક્કી કર્યા, એ તમારી સફળતા સુધી પહોંચવા માટે આ 5 દુશ્મનને ઓળખવાના બહુ જરૂરી છે. હું તમને 5 દુશ્મન બતાવું છું. સિરિયસ, આ સૌથી મોટા તમારા 5 દુશ્મન છે. 5 લેવલના કેન્સર છે. જો પહેલો દુશ્મન લેવલ 1 કેન્સર છે, તો પાંચમું દુશ્મન તમને બતાવીશ એ લેવલ 5 કેન્સર છે. લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, યુ મસ્ટ નીડ ટુ વિન ઓન ધેમ. યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેમ. યુ શુડ હેવ અ સ્ટ્રેટેજી ટુ વિન ધેમ. એ લોકોને જીતવા માટે તમારે એમને સમજવા જોઈશે, તમારી પાસેનું પ્લાનિંગ જોઈશે. એ બધું જ હું તમને આપીશ. ઇટ્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ એન્ડ ઇટ્સ વેરી ચેલેન્જિંગ ઓલ્સો. જો સૌથી પહેલો તમારો દુશ્મન, પહેલા 5 બતાવી દઉં. રાઈટ? પોતાના ઉપર શક, સેલ્ફ ડાઉટ. આ તમારો પહેલો દુશ્મન. બીજો તમારો દુશ્મન ઠેલણ વૃત્તિ, પ્રોક્રેસ્ટિનેશન, મતલબ આજે નહીં કાલે કરું, હમણાં નહીં પછી કરું, થાય છે નહીં યાર. ઓકે. ત્રીજો તમારો દુશ્મન છે ડર, ફિયર. ચોથો તમારો દુશ્મન છે અભિમાન, ઈગો. આઈ નો એવરીથિંગ. એ ઓકે. અને પાંચમો તમારો દુશ્મન છે ખરાબ આદતો. હવે જો કેવી રીતે. ઓકે. હવે તમારી પાસે એક કાગળ અને પેન છે. સમુદ્ર મંથન થાય છે. રાઈટ? હવે પહેલા જે સમુદ્ર મંથન એટલે સૌથી પહેલા બહાર શું આવે? ઝેર આવે, પછી મોતી આવે. એટલે પહેલામાં ઝેર બહાર કાઢું છું અને પછી આપણે મોતી પર જઈએ. ઓકે, રાઈટ? સો સૌથી પહેલા તમે તમારા પોતાના ઉપર છેલ્લા 2 કે 3 દિવસમાં, આપણે મહિનો, અઠવાડિયું, 15 કશું જ નહીં, છેલ્લા 2 કે 3 દિવસમાં કઈ વાત ઉપર તમને જો જ્ઞાના બાબાના આ મને નહીં ફાવે, આ હું નહીં કરી શકું, એ લખો. તમારી પાસે જે કાગળ ને પેન છે એમાં મેં કીધું ને બહુ મજા આવશે. કાગળ ને પેન તમારી આજની તમારી થોટ પ્રોસેસ બદલી કાઢશે સાહેબ.
સો પ્લીઝ કાગળ અને આમાં આગળ શું કરવા છે બધું કહું છું, રાઈટ? સો પ્લીઝ અત્યારે લખો છેલ્લા 2 કે 3 દિવસમાં તમને કઈ બાબત પર એવું મનમાં વિચાર આવ્યો, ના બાબા આ મને નહીં ફાવે, ના હું નહીં કરી શકું, ધીસ ઇઝ નોટ માય કપ ઓફ ટી, ધીસ ઇઝ નોટ માય કપ ઓફ કોફી, ઓર ધીસ ઇઝ નોટ માય કપ ઓફ કાઢા. જે બહુ જ કોવિડ સેન્સિટિવ હોય કાઢા વિચારતા હોય, કાઢા પીતા હોય. I'm joking. Okay. So this is not my cup of tea. હું નહીં કરી શકું એવું વિચાર છે ને પર આવ્યો. લખો 1 કે 2 વાત. ઓકે. બીજું થેરર વૃત્તિ આ બધામાં હોય છે. હમણાં નહીં પછી થાય છે ને યાર, ખરું હજુ તો નેક્સ્ટ મંડે રિપોર્ટ આપવાનો છે, હજુ તો આજે રવિવાર છે, હજુ 1 વીક મારી પાસે છે, કરું છું આરામથી, થાય છે શાંતિથી, અને શનિવારે આવે ત્યારે માંડ રિપોર્ટ લખવા બેસો, બીજા 10 વિચારો મનમાં આવતા હોય, અથવા રવિવારે છેલ્લી ઘડીએ લખવા બેસો અને સોમવારે રિપોર્ટ સબમિટ કરો, રિપોર્ટ બકવાસ બન્યો હોય કે ઉતાવળ બનાવ્યો હોય, અને ધેન યુ બ્લેમ યોર બોસ કે મારા બોસે મને ફાયર કર્યો. 1 વીક જવા દીધું છે, તમારી પાસે રિપોર્ટ બનાવવા માટે હતું, તૈયારી કરવા માટે હતું, એક્ઝામમાં પણ આખું વર્ષ તમને મળે છે. જે સ્ટુડન્ટ છે કોરિલેટ, આપણે બધા સ્ટુડન્ટ હતા જ એક જમાના, હું તો આજની તારીખમાં સ્ટુડન્ટ છું. ઓકે. સો વી નો કે જ્યારે ટાઈમ હોય ત્યારે આપણે તૈયારી કરતા નથી, છેલ્લી ઘડી આપણે ફેરિયામાં બેસે છે, ધેન વી બ્લેમ, પેપર અઘરું નીકળ્યું, સવાલો ભગવાન જાણે ક્યાંથી પૂછ્યા, ફલાણું ઢીકણું પાડું પૂછડું. હમણાં એક આપણા શું નામ, એક સો કોલ્ડ વિજયભાઈ રૂપાણી હમણાં આવીને બેઠા હતા, અમારે એમને રિમૂવ કરવા પડ્યા. સો કોલ્ડ વિજય રૂપાણી, રાઈટ? લખ્યું કરું હું ગુજરાતનો સીએમ છું, મને કેમેરાનો એક્સેસ આપ, તું કરીને વાત કરી. અન્ડરસ્ટુડ કે આ કોઈ ભાઈ અત્યારે મસ્તી કરવા બેઠા છે. સો પણ એક એક્ઝામ્પલ આપું છું કે ધેન વી બ્લેમ વિજય રૂપાણીસ, then we blame our CMs and politicians and everybody. તૈયારી આપણે કરતા નથી. કરેક્ટ? This is what I'm saying. ત્રીજો તમારો દુશ્મન છે ડર, બીક. મતલબ હા ના બાબાના લોકો શું કહે છે, હું કરી તો કાઢું પણ પછી બધા શું કહે છે, પેલો જોશે તો શું કહે છે, ફલાણી શું કહે છે, દીકરો શું કહે છે. આ ડર મનમાં સતત સતાવતો હોય છે, રાઈટ? ચોથું અભિમાન, ઈગો. બસ મને કઈ જરૂર નથી, હું 20 વર્ષથી ફિલ્ડમાં છું, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છું, મને બધું આવડે છે, બધા મને ઓળખે છે, આઈ નો ડેમ એવરીથિંગ. ધેટ ઇઝ ઈગો. એ પણ તમને આગળ વધુ કહું, નવું કશું શીખવા નહીં દે, આગળ કશું વધવા નહીં દે. ઓકે. અને પાંચમો તમારો મોટો દુશ્મન છે ખરાબ આદતો. નોટ ધેટ બીડી, સિગરેટ, તમાકુ, દારૂ, એ તો ખરાબ આદત છે જ, પણ ઇવન એટીટ્યુડ તમારો, સ્વભાવ તમારો, રાઈટ? હું એક્ઝામ્પલ આપું, ઓફિસમાં બોસની સામે કે આપણા કલીગની સામે, સર યસ સર વોટ એવર યુ સર, તમે મને સર થઈ જશે સર, તમે આપ્યું ને કામ, આઈ વિલ ડુ ઇટ. ઓકે. એ જ વ્યક્તિ જે પોલાઇટ, આટલો બધો પોલાઇટ બહાર છે, એ જેવો ઘરમાં આવશે કે તરત વાઈફ કે બાળકને ખખડાવે, તને મેં કીધેલું હું 6 વાગે આવું છું, મારે સવાર આવું, તરત મારા હાથમાં ચાનો કપ જોઈએ. વાય? બહાર આટલા શાંત, ઘરમાં આટલા ગુસ્સાવાળા એક જ વ્યક્તિ બે કેવી રીતે હોઈ શકે? ધીસ ઇઝ બેડ હેબિટ. ખબર છે કે સવારે 6 વાગે કે 7 વાગે ફ્લાઇટ, ટ્રેન કે બસ પકડવાની છે, અને તો પણ રાત્રે 3 કે 4 વાગ્યા સુધી મોબાઈલ પર બિંજ વોચિંગ કર્યા કરે, અને ધેન બ્લેમ કરે, માથું દુખે છે, આંખો ફૂલેલી છે, ફલાણું પાડું ઢીકણું, શરીર દુખે છે. ભાઈ ધીસ ઇઝ ખરાબ આદત, રાઈટ? સો આ પણ ખરાબ આદતો છે. સો પ્લીઝ હવે તમે કાગળમાં લખો આ 5 માંથી કઈ ખરાબ આદત તમારામાં છે, કાં તો 5 અથવા કઈ 1, 2 કે 3, રાઈટ? નાઉ સી ધ મેજિક. સી ધ મેજિક. આ તમે લખી દીધું. હવે શું થયું? સી યોરસેલ્ફ. તમે જાતે લખો. તમારા પોતા પર શક કરો છો ખરા? તમે થેરવૃત્તિ કરો છો ખરા? તમારામાં ડર છે ખરો? તમારામાં અભિમાન છે ખરું? અને તમારામાં ખરાબ આદત છે ખરી? 90% કેસમાં આ 5 એનિમીનો જવાબ દરેક વ્યક્તિમાં હા આવશે. ઇન્ટેન્સિટી અલગ હોઈ શકે, પણ જવાબ હામાં જ આવશે. સી યોરસેલ્ફ. શાંતિથી વિચાર કરો. મને ચેટબોક્સમાં જાણવું નથી. Okay, this is what I'm saying. Absolutely, 1 to 5 all. You are absolutely right. Yeah, that's okay. Right, all 5. That's it. Okay. Now આ તમે લખી લીધું. હવે આપણે આગળ વધીએ. See the magic. લક્ષ્ય નક્કી કરી લીધું. તમારા દુશ્મનોને ઓળખી લીધા. તમે લક્ષ્ય નક્કી કરી લીધું. તમે તમારા દુશ્મનોને પણ ઓળખી લીધા. હવે શું? હવે હું તમને 3 વ્હીકલ આપીશ આ લક્ષ્ય સુધી પહોંચવાના. આ 5 દુશ્મનને હરાવતા જવાના. આ કોઈ આર્ટ મૂવી નથી તો હું ખાલી પ્રોબ્લેમ બતાવીને ભાગી જાઉં. હું પ્રોબ્લેમ તો મેં તમને બતાવ્યા જ, રાઈટ? હવે આ ઝેર તમારીમાંથી મેં બતાવ્યું, તમને દેખાડ્યું કે આ ઝેર મારામાં છે, તમારામાં હોઈ શકે, રાઈટ? હવે એને દૂર કરીને એ દુશ્મનને હરાવતા આ લક્ષ્ય સુધી પહોંચવાનું. તમે ડ્રાઈવ કરો છો, વચ્ચે બમ્પ આવે છે તો તમે યુ ટર્ન લઈને ઘરે નથી જતા રહેતા. ડાયવર્ઝન આવે તો યુ ટર્ન લઈને ઘરે આપણે નથી જતા રહેતા. આપણે ડાયવર્ઝન શોધીએ છીએ, રાઈટ? અથવા બમ્પ ધીરે રહીને હલાઈને આગળ વધીએ છીએ. ધીસ ઇઝ વોટ વી ડુ. સો આ પણ આ દુશ્મનોને આપણે હરાવવાના જ છે, કારણ કે અહીં પહોંચવાનું જ છે. કોઈ મિનિમેટ નથી, કોઈ સેકન્ડ થોટ નથી એમાં. ઓકે. સો હાઉ કેન યુ ડુ ધેટ? આઈ વિલ ટેલ યુ. તમારામાં 2 આવડત જોઈશે. એક, લક્ષ્ય નક્કી કરવાની વૈજ્ઞાનિક કળા.
કેવી રીતે તમે તમારો ગોલ નક્કી કરી શકો એ, અને બીજું એ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવાની, લક્ષ્યને મેળવવાની પ્રોસેસ. નોર્મલી બધા કહેતા છે કે ગોલ લખવો જોઈએ, અહીં લખી નહીં રાખો, ઘરમાં ચોટાડો, ફલાણી જગ્યાએ. નો, ખાલી ગોલ લખવાથી ગોલ મળી જતા હોત ને તો પણ બધાએ તો, મેં તો આખી આખી થીસીસ લખી કાઢી હોત. રોજ એક ચોપડી લખત, મારે આ જોઈએ છે, આ જોઈએ છે, આ જોઈએ છે. ઇટ ડઝન્ટ હેપન ધેટ વે. You need to decide goal. Yes, it is very important. But at the same time, you need to work for that goal also. એની પ્રોસેસ પણ એટલી જરૂરી છે. મતલબ ગોલ કેવી રીતે નક્કી કરવા એની વૈજ્ઞાનિક કળા તમારામાં હોવી જોઈએ. અને બીજું, જે કંઈ પણ ગોલ તમે નક્કી કરો એને કેવી રીતે અચીવ કરો એની પણ કળા તમારામાં હોવી જોઈએ, કમ્પલસરી. બાકી લખવાથી ગોલ મળશે એ શક્ય નથી. ઓલ ધીસ વન્ડરફુલ 60 પીપલ જે અત્યારે મને અહીંયા ઝૂમ પર સાંભળે છે અને બાકીના 150 જણા જે બીજા પ્લેટફોર્મ પર લાઈવ મને જોઈ રહ્યા છે, બધાને આ કહું છું મિત્રો, આ બે કળા તમારામાં હશે તો સાહેબ જિંદગી જીવવાની અદ્ભુત મજા તમને આવશે. ધેટ ઇઝ માય પ્રોમિસ. ઓકે, કઈ 5 સ્કિલ આ પેલી 2 અને +5 તમારામાં હોવી જોઈએ? એક, પોતાના પરનો શક કેવી રીતે દૂર કરશો, પોતાના ઉપર જે ઠેલવૃત્તિ તમારામાં જે હાવી થયેલી છે એના પર કેવી રીતે વિજય મેળવશો. ત્રીજું, પોતાના ડર ઉપર કેવી રીતે જીત મેળવશો. એક એક્ઝામ્પલ આપું, હું જે વર્કશોપ કરું છું ને એમાં વાક્ય લિટરલી હું મારું છું લોકોના માથા પર અને કહું છું મિત્રો, જો જ્યારે જરૂર પડે આ વાક્યનો ઉપયોગ કરજો. જજમેન્ટની ચિંતા ના કરતા. આપણને ડર શેનો છે? જજમેન્ટનો. લોકો મારા માટે શું કહેશે એનો. એ વખતે મનમાં એક વખત બોલી કાઢજો, ભાડમાં જાય દુનિયા. મારે મેળવવું છે, હું મેળવીશ. મારું લક્ષ્ય ક્લિયર છે, મારે આ મેળવવું છે, બાય ગોડ હું મેળવીશ જ. આ પાવરફુલ મેસેજ હું એ વખતે આપું છું. ચોથું છે, તમે તમારા અભિમાનને કેવી રીતે દૂર કરશો. દરેક વ્યક્તિમાં થોડે અંશે અભિમાન હોય છે. અને પાંચમું છે, ખરાબ આદતોને કેવી રીતે તમે દૂર કરશો. ઓકે, આ 5 સ્કિલ પણ તમારા, આ 5 સ્કિલ છે, આ પ્રેક્ટિકલી આવડત છે મિત્રો, એ પણ તમે તમારામાં હોવી જરૂરી છે. રાઈટ? સો આ 7 સ્કિલ મેં તમને બતાવી. રાઈટ? આ 2 લક્ષ્ય નક્કી કરવાની કળા અને લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવાની કળા. બીજું, આ 5 દુશ્મનને કેવી રીતે હરાવવા એ કળા. રાઈટ? હવે અહીંયા આગળ હું એક 2 મિનિટ નાનકડો બ્રેક નથી કહેતો પણ એક શ્વાસ લઉં છું. રાઈટ? હું તમને એક સવાલ કરું છું, મને જવાબ ચેટ બોક્સમાં લખજો. આજના સર, આજ અવાજ નથી આવતો સરખો. મારો અવાજ આવે છે ક્લિયર? પ્લીઝ ચેટ બોક્સમાં લખજો અવાજ આવે છે કે નહીં. ઓમ મોરલિયાને મારો અવાજ બરાબર નથી આવતો. આર યુ એબલ ટુ લિસન ટુ મી ક્લિયરલી? ઓકે યોગેન્દ્રભાઈ, કદાચ તમારો મોરલિયાભાઈ તમારો અવાજ કદાચ થોડોક ઓકે ફાઇન. તમારા મોબાઈલનો કદાચ વોલ્યુમ વધારી દેજો, કારણ કે આ માઇક છે એટલે અવાજ તો આવશે, પણ છતાં જોઈ લેજો. મેં બી ચેક કરી લીધું, એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન. ઓકે, સો મારે તમને એક વસ્તુ પૂછવી છે, જવાબ ચેટ બોક્સમાં લખજો. આજના આ વેબિનાર જે તમારે અત્યારે મને જોઈ રહ્યા છો, હવે બીજો જે આપણે હજુ 1.5 કલાક જોડે છીએ, રાઈટ? આપણે અડધાથી ઉપર જર્ની ક્રોસ કરી લીધી છે. ઓકે, નાઉ આજનું આખું રેકોર્ડિંગ તમને જોઈએ છે. ઇફ યુ વોન્ટ ટુડેઝ રેકોર્ડિંગ, લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, તમારું નામ અને મોબાઈલ નંબર ચેટ બોક્સમાં લખો. હું બીજા ટ્રેનર જેવું નહીં કરું કે ના કોઈ રેકોર્ડિંગ નહીં મળે, લાઈવ આવો તો જ શીખશો. ના, રેકોર્ડિંગ હું આપું છું કારણ કે એમાં આપણે રિવિઝન કરી શકીએ છીએ. સો રિવિઝન પૂરતું એનું બહુ મહત્વ છે. સેશન તો લાઈવ જ જરૂરી છે, લેવા જ લાઈવ જ કરવા જોઈએ. રેકોર્ડિંગ પણ તમને રિવિઝન માટે હેલ્પ કરે, 100% કરે. રાઈટ? સો જે વ્યક્તિઓને અહીંયા હાજર રહેલા બધા મિત્રો, જે મિત્રોને આજનું રેકોર્ડિંગ આખા પ્રોગ્રામનું જોઈતું હોય તો પ્લીઝ ચેટ બોક્સમાં તમારો મોબાઈલ નંબર અને નામ લખજો, જેથી અમે તમને આવતીકાલે આ રેકોર્ડિંગ મોકલી દઈશું. ક્લિયર? સો પ્લીઝ ટાઈપ યોર નેમ અને ટેલિફોન નંબર ઇન ચેટ બોક્સ. આજના આખા પ્રોગ્રામનું રેકોર્ડિંગ, લાઈવ રેકોર્ડિંગ જે અત્યારે થઈ રહ્યું છે એ બધું જ તમને આવતીકાલે રેકોર્ડિંગ મળી જશે. ઓકે, સો થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક એવરીબડી. યુ કેન રાઇટ યોર નેમ એન્ડ મોબાઈલ નંબર. રાઈટ? એનો કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન નથી. રાઈટ? ઇટ્સ ફ્રી એન્ડ ઇટ્સ વેરી ફની. યુ વિલ એન્જોય. ધેટ વોઝ આઈ કેન ટેલ યુ. રાઈટ? સો આજના આખા વેબિનારનું ફ્રી રેકોર્ડિંગ માટે તમારું નામ અને નંબર લખી લો. માય ટીમ વિલ સબમિટ ધેટ. સેકન્ડ, હું શું કરું છું? 29 ઓગસ્ટે, આજે 1 ઓગસ્ટ છે, રાઈટ? 29 ઓગસ્ટે મારી બેચ નંબર 9 લોન્ચ કરું છું ફોર ધ હોલ ડિટેલ જીતની જીત વર્કશોપ ફોર 6 months. 6 મહિનાની વર્કશોપ, 12 સ્કિલ, મતલબ 12 લાઈવ સેશન વત્તા બીજા 2 કે 3 થશે, 15 લાઈવ સેશન. 6 મહિનામાં તમને 12 સ્કિલમાં હું માસ્ટર કરીશ. ધીસ ઇઝ માય ઇન્ટેન્શન, my power, my what do you say, everything for you. Okay, I want to give this to you. હું કેવી રીતે આપું છું બધું તમને કહું છું. સો રાઈટ? સો 12 સબ્જેક્ટ, હજુ બીજા તમે અત્યારે ખાલી 7 જોયા, હજુ બીજા
8 બાકી છે તમારે જોવાના, બીજા બીજા ઓલમોસ્ટ 6 બાકી છે જોવાના, રાઈટ? સો તમે જેવું રજીસ્ટ્રેશન કરાવશો વર્કશોપમાં એની સાથે તમને મળશે એક ઈ બુક જે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ છે, ગાઈડ છે, હાઉ યુ વિલ સક્સીડ ઇન યોર સક્સેસ. તમે જે ગોલ નક્કી કર્યા એ ગોલ સુધી પહોંચવામાં તમને આ ઈ બુક મદદ કરશે. એ બુક મેં લખી છે પણ તમારે બનાવવાની તમારે છે. ઇન્ટરેસ્ટિંગ, હા? લખી મેં છે, બનાવવાની તમારે છે. જો કેવી મજા છે આની અંદર, રાઈટ? કશું રેડીમેડ હું તમને આપતો જ નથી. બિલકુલ તમારી મહેનત, મેં કીધું ને મેરેથોન દોડ છે, સાથે રહીને મહેનત કરશું. બહુ મહેનત હું કરાઈશ, એ મારી જવાબદારી. ઓકે, કોમ્યુનિટી મેમ્બરશિપ 1 વર્ષ માટે, મતલબ તમારા સાથે અદ્ભુત સફળ માણસો જોડાશે, એ ગ્રુપ બનશે. આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે, જેવો સંગ તેવો રંગ, કરેક્ટ? સો તમે અદ્ભુત સફળ માણસોની સાથે રહેશો, એમની જોડેથી શીખશો, કંઈક નવું જાણશો. અટકો તો એ લોકો તમને હેલ્પ કરશે, રાઈટ? અને ત્રીજું તમને મળશે 1 વર્ષ સુધી મારું 1-to-1 ગાઈડન્સ. આ બધાની કોઈ કોસ્ટ નથી, હા, ડોન્ટ વરી. આ બધું જ ફ્રીમાં હું તમને આપીશ ધ મોમેન્ટ યુ જોઈન વર્કશોપ. ઓકે, 1-to-1 ગાઈડન્સ હું 6 મહિના માટે તમને આપીશ, બિલકુલ ફ્રી. ઓકે, જરૂર શું છે? તમારામાં જીદની. ઓકે, તમારામાં જીદ આ વર્કશોપ માટે જોઈશે. જીદ લઈને આવજો, બાકી જોઈન ના કરતા. જો જીતવાની જીદ તમારામાં છે તો આ વર્કશોપ 29 મિનિટ શરૂ થાય છે. યુ કેન જોઈન. કંઈક કરી બતાડવાની તમારામાં ધગશ છે, તમન્ના છે, જીદ છે, પેશન છે, તો આ વર્કશોપ તમારા માટે મેં બનાવી છે. ઓકે, હવે મને એક જવાબ લખો ચેટ બોક્સમાં. હું આપું છું નંબર મારો, આપું છું. ઓમભાઈ, આઈ વિલ શેર માય નંબર વિથ યુ, ડોન્ટ વરી. ઓકે, બી ધેર ટીલ એન્ડ, આઈ વિલ ગીવ યુ. હવે મારી જવાબ લખો ચેટ બોક્સમાં. શું જીવનમાં મેન્ટોર હોવા જરૂરી છે? ડુ યુ નીડ અ મેન્ટોર ઇન યોર લાઈફ? પ્લીઝ ટાઈપ ઇન ચેટ બોક્સ. આઈ ટેલ યુ હાઉ ટુ રજીસ્ટર. ભરતભાઈ, ઓકે, ડોન્ટ વરી. યસ, તમે શું માનો છો જીવનમાં એક મેન્ટોર હોવા જરૂરી? મેન્ટોરમાં પેલા ગુરુ, પેલા આશારામ બાપુ જેવા ગુરુની વાત નથી કરતો, અમારે બનવું નથી એવા. મેન્ટોર, ટ્રુલી મેન્ટોર, જે તમને ગાઈડ કરે, રાઈટ? Definitely. So many people are writing definitely, yes, yes, ha, yes. You know why you are writing this? I tell you. See, tell me one thing. Cricketers છે આટલા બધા, રાઈટ? સચિન તેંડુલકર હોય કે વિરાટ કોહલી હોય, all this thing, રાઈટ? ગમે એટલા મોટા, નાઉ દે આર પ્લેઇંગ વર્લ્ડ ક્રિકેટ. એ લોકો તો ઓલરેડી વર્લ્ડ ક્રિકેટમાં રમે છે. દે આર એટ ધેટ લેવલ. ઓલિમ્પિક્સમાં અત્યારે આપણી ટીમ્સ ગઈ છે. દે આર ઓલરેડી પ્લેઇંગ વર્લ્ડ ઓલિમ્પિક્સ. Still everybody is a coach, because what coach can do, mentor or coach can show what you may not be able to see. હું એક્ઝામ્પલ આપું, અહીંયા એક ક્લિપ મૂકી છે. એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ રિતિક રોશન. તમને એવું લાગે છે પણ એ રિતિક રોશન નથી, ઇઝ અ શાહરુખ ખાન. સી ધીસ. આ તફાવત છે, આ તાકાત છે કોચ આપણા જીવનમાં. આપણી તાકાત, જો મારા જેનો કોઈ કોચ હોય તો ધેટ કોચ ઇઝ માય સ્ટ્રેન્થ. અત્યારે મારી પાસે 4 કોચ છે, 4 મેન્ટોર છે, જે મને હું જે છું એ બનાવી રહ્યા છે, અને હજુ છું એનાથી ઘણું આગળ મને બનાવી રહ્યા છે. ઓકે, સો એટ વોટ એવર એજ ઓફ યોર લાઈફ, કોચ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? અને મારું તો પેશન છે મિત્રો, લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, કે 2021માં હું 1000 માણસો એવા તૈયાર કરું જે પોતાના જીવનમાં અદ્ભુત સફળતા મેળવે. જે લક્ષ્ય નક્કી કર્યું હોય એ તો મેળવે, એની બિયોન્ડ પણ જાય. ધેટ ઇઝ માય પેશન. એ મારું લક્ષ્ય છે, અને એટલા માટે હું બધી જ મહેનત કરું છું. લાઈવ જ કરું છું, કોઈ રેકોર્ડિંગ નથી કરતો. રેકોર્ડિંગ આપું છું ખરો, પણ કરું છું લાઈવ. સ્વાગત है आप सबका। સો એનું એક તમને એક્ઝામ્પલ આપું. એક નાનકડો 1.5 થી 2 મિનિટનો વિડીયો છે. હું પણ થોડો શ્વાસ લઈ લઉં, પાણી પી લઉં, તમે પણ આરામથી આ વિડીયો જુઓ. ધવલ કાસોટિયા કરીને વર્કશોપ નંબર 1માં પહેલી જ બેચમાં જોઈન થયા હતા. આજે 8 મહિના થયા એમને આ વર્કશોપ કરતા કરતા. એમનો ઓપિનિયન તમે જુઓ, તમને ખ્યાલ આવશે કે એ કેટલો બધો તફાવત એક વ્યક્તિમાં આ વર્કશોપ ફોલો કરવાથી આવી શકે છે. લિસન ટુ હિમ કેરફુલી પ્લીઝ. અને ચેટબોક્સમાં તમારું ટેક અવે, આ મેસેજ સાંભળીને તમે શું ટેક અવે કર્યું એ પણ લખજો, સાથે સાથે લખજો, જોતા જોતા લખજો. તમને શું ગમ્યું આ વિડીયોમાં એ તમે ચેટબોક્સમાં લખજો. ઓકે, હિયર ઇટ ગોઝ. स्वागत है आप सबका। मैं धवल कासोटिया, आई एम मेंबर ऑफ सक्सेस स्किल मास्टरी वर्कशॉप। 6 मंथ पहले मैंने ये वर्कशॉप अटेंड किया था और आज एग्जैक्ट 6 मंथ खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे अपना रिव्यू शेयर करने के लिए आपके सामने हूँ। 6 महीने पहले बहुत सारी मेरे में स्किल थी, बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करना था वो मुझे पता नहीं था। ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद जिस तरह से हिमांशु सर ने हमारे साथ वर्कआउट किया है, 1-to-1 हमारे साथ सेशन हुए हैं, हमारा ग्रुप सेशन हुआ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हम साथ में करते हैं और जो हमारा प्लानिंग रहता है, वो पूरा प्रोसेस फॉलो करने की वजह से ये 6 महीने में बहुत सारी ऐसी स्किल्स है जिसको मैंने अपग्रेड किया है, एनहेंस किया है, और बहुत सारी ऐसी स्किल है जिसको मैंने नया भी सीखा है।
ये सारी स्किल की वजह से बहुत सारा मैंने रेवेन्यू भी जनरेट किया है। मैं आपको उसके कुछ एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। तो मैंने अपने खुद की बुक राइट की और उसे पब्लिश भी किया। मेरी बुक का नाम है गिटार फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर। ये बुक आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी। उसके बाद मैंने अपना ऑनलाइन गिटार क्लास भी शुरू किया, जहाँ पे मैं ऑनलाइन गिटार सिखाता हूँ। उसके बाद मैंने कैनवास पेंटिंग सीखा। उसके बाद मैंने वीडियो एडिटिंग सीखा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखा, फेसबुक मार्केटिंग सीखा, यूट्यूब मार्केटिंग सीखा। और ઓકે, તમે ધવલભાઈને સાંભળ્યા, રાઈટ? આજે આપણી વચ્ચે હાજર બીજું શક્ય છે તમને છે લાસ્ટમાં આઈ વિલ આસ્ક હિમ ટુ સે સમથિંગ, રાઈટ? સી, જિંદગી જજુમવાની તો છે જ, કશું જ એમને આવવાનું નથી મિત્રો. પસંદગી આપણે કરવાની છે, એને ઝૂમતા ઝૂમતા જીવવી કે મૂંઝાતા મૂંઝાતા. લાઈક ધવલભાઈએ જાન્યુઆરીમાં જ્યારે મારી સાથે જોઈન કર્યું ત્યારે મેં ફેસબુક પરથી જોઈને મને જોઈન કર્યો હતો, અને આજે સ્કિલ મેવરિકના ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ બની ગયા છે. મતલબ એ એટલા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધે છે. વિથ ધેટ વર્કબુક જે મેં ઈ બુક જે એમની સાથે શેર કરી છે બધા જ સાથે, રાઈટ? આજે અમારી કોમ્યુનિટી ઓલમોસ્ટ 160 સુધી પહોંચી છે ખાલી 7 મહિનામાં. 170 લોકોએ વર્કશોપ જોઈન કરી છે. એન્ડ લાઈક ધીસ ધવલભાઈ જેવા જ સો મેની અધર પીપલ, દેર આર લોટ્સ ઓફ વિડીયોઝ ઓન માય યુટ્યુબ ચેનલ, યુ કેન સી ધેટ. હું તમારી સાથે હમણાં એ ડિટેલ પણ શેર કરું જ છું, રાઈટ? સો જિંદગી ઝંઝુમવાની છે, પસંદગી આપણી ઝૂમતા ઝૂમતા કે મૂંઝાતા મૂંઝાતા. ઓકે, હવે હું જે કરવા જઈ રહ્યો છું ઇટ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. લક્ષ્ય મેં તમને બતાવ્યું, તમારા દુશ્મનો તમે જોયા. હવે હું તમને બતાવીશ તમારી સફળતા સુધી પહોંચવાના 3 વાહનો, જેમાં બેસી તમે આ સફળતામાં પહોંચશો, આ 5 દુશ્મનને હરાવતા હરાવતા. સી, ઇટ્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. સી ધીસ નાઉ. સફળતા સુધી પહોંચવાનું પહેલું વ્હીકલ છે તમારી કેપેબિલિટી, બીજું છે તમારો આત્મવિશ્વાસ, અને ત્રીજું છે સતત એક ધારું કરવું. જો આ સાંભળવું જોવું બહુ સિમ્પલ લાગે છે, ઇટ્સ વેરી વેરી સિમ્પલ. નાઉ સી ધીસ, ધ મેજિક. કેપેબિલિટી જેટલી તમારામાં હશે, કઈ રીતે? હવે જે સમુદ્ર મંથન જે 5 દુશ્મનો આપણે જોયા ને, એ આપણું ઝેર હતું. હવે આ તમારા મોતીઓ બહાર કાઢું છું. ઝેર બધું બહાર આવી ગયું, હવે મોતી બહાર કાઢીએ. ઓકે, નાઉ તમારી કેપેબિલિટી મતલબ આવડત, તમારો કોન્ફિડન્સ, આત્મવિશ્વાસ અને કન્સિસ્ટન્સી. જે બી કામ કરો, શરૂ કરો, એ સતત કરો, પૂરું ના થાય ત્યાં સુધી કરો, એ કન્સિસ્ટન્સી. આ 3 વ્હીકલ જો તમારી પાસે હશે તો લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા તમને સરળતા હશે. કેવી રીતે? હવે પૂછો. કાગળ પેન જોડે રાખજો. રેડી? રેડી? Okay, now એક સેકન્ડ, લેટ મી ઓપન ધ ચેટ બોક્સ. એટલે કદાચ કોઈને સવાલ તો હું જોઈ શકું અહીંયા. ઓકે, લાઈક પ્રમુખ સ્વામી, યા શ્યોર. ઓકે, નાવ સી ધીસ. કાગળ પેન જોડે રાખજો. કેપેબિલિટી માટે સૌથી પહેલા તમારે તમારા કાગળમાં લખવાનું છે કઈ એક કે બે આવડત જેની તમારે જરૂર છે શીખવાની. 1 or 2 સ્કિલ જે તમારે શીખવી જરૂરી છે. તમારી જોબમાં, તમારા ઘરમાં, તમે હાઉસવાઈફ હો તો કંઈક એક બે વસ્તુ તમારે નવી બનાવતા શીખવી છે, કેક બનાવતા શીખવી છે, ચાઇનીઝ બનાવતા શીખવું છે. તમે જો જોબમાં હો તો તમારે એક્સેલ શીખવાની જરૂર છે, પીપીટી બનાવતા કેવી શીખવું છે. ઇફ યુ આર આઈટી એન્જિનિયર then you may need to learn new SAP modules. તમે ડોક્ટર હો તો કોઈક નવી સર્જરી શીખવાની છે, કોઈક નવા મેથડ્સ ઓફ સર્જરી શીખવાની છે, રાઈટ? ઓલ સો મેની થિંગ. જરૂર હોય એવી, ધ્યાન રાખજો ખાસ, જરૂર હોય એવી એક કે બે સ્કિલ લખો. બીજું તમારે લખવાનું છે સ્કિલ ધેટ યુ નો. જે આવડત તમારામાં છે, આવડતો જ્ઞાન નહીં. મેં પહેલા તમને પહેલી સ્લાઇડમાં આવડત અને જ્ઞાન બે વચ્ચેનો તફાવત સમજાયો હતો. ઓકે, જ્ઞાન આવડત નથી. આપણે નોર્મલી એવું માનતા હોય. તમે જોજો, રાઈટ? જ્યારે મેચ ક્યાંક રમાતી હશે તો રમનારા માણસો તો 12 દુની 24 હશે, પણ એની છણાવટ કરનારા અબજો હશે. જિંદગીમાં ક્યારેય બેટ પકડીને એ લેવલે પહોંચ્યા નહીં હોય. એ લેવલ શું, સિટી કે સ્ટેટ લેવલની મેચ પણ નહીં રમ્યા હોય, મોહલ્લા લેવલની મેચ માંડ રમ્યા હોય. અને એ લોકોએ સચિન તેંડુલકરે કેવી રીતે રમવું જોઈએ, કે વિરાટ કેવી રીતે રમવું જોઈએ, એને એક્ઝામ્પલ આપતા હોય છે, એ શીખવાડતા હોય છે, રાઈટ? વોટ ઇઝ ધીસ? શિયર ટાઈમ પાસ. આપણને એવું લાગે છે કે મારું નોલેજ એ મારી આવડત છે. એવું નથી. એ જ વખતે જો કોઈ ચમત્કાર થાય અને કે લે ભાઈ, વિરાટ કોહલી એના ઘરે જઈને બેસે, તું જઈ અને આ બોલરને ફેસ કર, પરસેવો છૂટી જશે સાહેબ. કરેક્ટ? એટલા માટે કહું છું, ખાલી નોલેજ એ આવડત નથી, સ્કિલ આવડત છે. સો કઈ એક કે બે સ્કિલ તમારામાં છે એ સ્કિલ લખવાની છે. કદાચ એવો સવાલ તમને આવે કે સ્કિલ મારામાં કઈ છે, મને કેવી રીતે ખબર પડે? તો એનો રસ્તો બતાવો. મેં કીધું બધા રસ્તા હું બતાવીશ, રાઈટ? જે આવડત ઉપર તમે લખી શકો, સમજો ધ્યાનથી, જે આવડત પર તમે લખી શકો, બોલી શકો અથવા કોઈને શીખવાડી શકો. અગેન ધ્યાનથી જોજો, આ તમને હેલ્પ કરશે તમારામાં કઈ આવડત છે નક્કી કરવામાં. તમારે બે આવડત લખવાની છે તમારા કાગળ પર, રાઈટ? જે આવડત ઉપર, જે સ્કિલ ઉપર તમે લખી શકો, બોલી શકો અને કોઈને શીખવાડી શકો.
ધેટ ઇઝ યોર સ્કિલ. એ તમારી આવડત છે. એવી એક કે બે સ્કિલ લખો. ઓકે, હવે આગળ. ત્રીજું, જે તમારે જરૂર છે એવી એક કે બે સ્કિલ લખો પોતાના આનંદ માટે, નિજાનંદ માટે. મારે મ્યુઝિક શીખવું, જેમ ધવલભાઈએ કીધું કે મેં પેઇન્ટિંગ શીખ્યો, મ્યુઝિક મારી પેશન છે, તમે બુક પણ લખી કાઢી. એ બુક અત્યારે એમેઝોન પર અવેલેબલ છે. મારી પોતાની જો બુક પબ્લિશ નથી થઈ અને એમની બુક એમેઝોન પર થઈ ગઈ. ધીસ ઇઝ ધ પાવર ઓફ વર્કશોપ. મેં પોતે જ બુક પબ્લિશ નથી કરી, હજુ હું લખી રહ્યો છું. એની બુક લખાઈ પણ ગઈ, પબ્લિશ પણ થઈ ગઈ અને અત્યારે એમેઝોન પર અવેલેબલ પણ છે. સી, ધીસ ઇઝ ધ પાવર. એક એમનામાં જ હતું, મારે આ કરવું છે, ઈચ્છા, તમન્ના, નિજાનંદ માટે. હી ડીડ ઇટ. સો એ એક કે બે સ્કિલ એવી લખો. 3 સ્કિલ લખવાની છે. એક, જેની તમારે જરૂર છે એવી એક કે બે સ્કિલ લખો. જે તમને આવડે છે ઓલરેડી એવી એક કે બે સ્કિલ લખો. અને જે પોતાના આનંદ માટે શીખવી છે એવી એક કે બે સ્કિલ લખો. લખી દીધું? લખી દીધું. હું વારે એટલા માટે પૂછું છું કે મજા લખવાની જ છે. મને સાંભળવાની મજા તો છે જ, પણ એ સિવાય વધારે મજા લખવામાં છે. એટલે તમારો લખેલો કાગળ, તમારો ડોક્યુમેન્ટ, તમારી સફળતાનો તમારી સાથે રહેવાનો છે. મને નથી મળવાનો, હું માંગવાનોય નથી. It's your personal document, my dear friend. Ladies and gentlemen, be true to yourself and write, please. Okay, now say this. આવડત માટે બીજું છે, પૂછો. આનો જવાબ મારે ખાલી હા કે નામાં લખવાનો છે. જે આવડત તમારામાં છે એને તમે અપગ્રેડ કરો છો, નેક્સ્ટ લેવલ પર લઈ જાઓ છો, હા કે ના. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બીજું, રીચેક કરો છો. મને ધારો કે 2 વર્ષ પહેલા જે આવડતું હતું એ આજે જ આવડે છે, પણ એ જરૂરી છે કે આનાથી વધારે મારે શીખવું જોઈએ. સો ડુ યુ અપગ્રેડ યોરસેલ્ફ? તમે નવી વસ્તુ શીખો છો, નવી ટેકનિક અપનાવો છો, નવી મેથડ્સ ને લાઈફમાં કે કામમાં ઉમેરો છો, કે એ જ ગ્રેડમાં, જૂની ગ્રેડમાં વટલાઈ રહ્યો છો? રાઈટ. અને ત્રીજું છે, ડુ યુ એક્સેપ્ટ ન્યૂ સ્કિલ્સ? તમે નવી આવડત શીખવા માટે તૈયાર છો? આર યુ રેડી? દુનિયા સાથે ચાલવા, પગ પર કદમ મિલાઈ અને જ્યાં 21મી સદી લઈ જાય ત્યાં જવા તૈયાર છો? કે એ જૂના જમાનાના પેલા કે ને કે આઉટડેટેડ માણસોમાં ગણવા માંગો છો? રાઈટ. આ તમારે નક્કી કરવાનું છે. સો આના ત્રણેયના જવાબ યસ ઓર નો માં આવશે. પ્લીઝ રાઇટ ઇન યોર નોટ બુક યસ ઓર નો ફોર ધીસ 3. તમે અપગ્રેડ કરવા તૈયાર છો? તમારું નોલેજ તમે ચેક કે રીચેક કરો છો વારે બીજી બધા બુક્સ કે વસ્તુ વાંચીને, કે નવી આવી સ્કિલ શીખીને, કે નવી સ્કિલ શીખવા માટે તૈયાર છો? રાઈટ. આ બે વસ્તુ આવડત માટે. ત્રીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હું તમને કહું છું, એન્ડ ધેટ ઇઝ અવરોધો માટે તૈયાર છો? જીવન છે, મેં કીધું ને, જિંદગી જજુમવાની તો છે જ. જજુમવા માટે તૈયાર છો? અવરોધો માટે તૈયાર છો? અવરોધોને ઓળખી શકો છો? આ બધાના જવાબ હા કે નામાં લખવાના છે. ઓકે. અને ત્રીજું, અવરોધોને તકમાં ફેરવતા ફાવે છે? હવે આનું એક જ એક્ઝામ્પલ આપું. કોરોના આવશે કોઈને ખબર નહોતી. 2 વર્ષ પહેલા વસ્તુ આવી, આપણે બધાને પાછળ ધકેલી દીધા. પણ જે લોકોમાં હિંમત હતી, આ ધગશ હતી, એ લોકો કંઈક નવું કરતા થઈ ગયા. મેં હમણાં જ 2 દિવસ પહેલા રિક્ષાની પાછળ એક પાટિયું વાંચ્યું હતું, બેગ પેલું જે ચોંટાડે ને સ્ટીકર. એકચ્યુઅલી નામ હતું યુનિફોર્મ, કે ભાઈ ઘનશ્યામ યુનિફોર્મ્સ. યુનિફોર્મ નો ક્યાં યુનિફોર્મ નતો દેખાતો. એવરીવેર એ માસ્ક બનાવીને હવે ભાઈ વેચતા હશે કે વોટ એવર. માસ્ક હતા, હેન્ડ ગ્લોવ્સ હતા, પીપી કીટ હતી. સી ઇઝ ડાયવર્સિફાઈડ. યુનિફોર્મ અત્યારે સ્કૂલો બંધ છે, યુનિફોર્મની જરૂર નથી, તો ઇમિડિયેટલી એક રડતા બેસી ના રહ્યા, માથે હાથ પકડીને બેસી ના રહ્યા, થોડો ટાઈમ બેઠા હશે, બટ ધેન હી કેમ આઉટ વિથ ધીસ કે અત્યારે જરૂર છે ગ્લોવ્સની, જરૂર છે માસ્કની, જરૂર છે સેનેટાઇઝર્સની, જરૂર છે પીપી કીટની. તો લેટ મી ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધીસ. અને મેં ફોન પર વાત કરી કે મને મારું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું હતું. when I was driving, મેં ફોન પર વાત કરી. he was so happy. મને કે સર બહુ મજા આવે છે. યુનિફોર્મ જેટલું કદાચ નથી કમાતો, પણ જરૂર છે એટલું હું આરામથી કમાઈ લઉં છું. સી ધ હેપીનેસ ઇન હિઝ વોઇસ. રાઈટ. સો અવરોધોને ઓળખી અને એને તકમાં ફેરવવા માટે તમે તૈયાર છો? આ કેપેબિલિટી માટેનો ત્રીજો સવાલ તમારી જાતને તમારે કરવાનો છે. ઓકે, ડન. રાઈટ. આ પહેલું વિકલ્પ પતી ગયું. હવે હું તમને બીજું વિકલ્પ આપું છું, જોજો. અને પછી હું સ્ક્રીન પર આવું છું તમારી સામે. રાઈટ. અનુભવ, તમારો આત્મવિશ્વાસ, મતલબ કોન્ફિડન્સ નું આ બીજું વ્હીકલ છે. રાઈટ. તમારું કોન્ફિડન્સ છે સેકન્ડ વ્હીકલ. તમારો આત્મવિશ્વાસ, રિઝલ્ટ અને જે પોટેન્શિયલ તમારામાં છે તે. વોટ ઇઝ આત્મવિશ્વાસ? વોટ ઇઝ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ? સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ઇઝ નોટ ધ યર્સ. તમે જેટલા વર્ષો કામ કર્યું એટલો એ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ નથી, પણ તમે એ અનુભવમાંથી શીખી, સ્કિલ ડેવલપ કરી અને બીજાના કેટલા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકો છો, એ તમારો અનુભવ છે, એ તમારું પોટેન્શિયલ છે. સો તમારો અનુભવ એ પસાર કરેલા વર્ષો નથી, પણ તમારી આવડત, સંભવિતતા અથવા પોટેન્શિયલ છે મિત્રો. ધીસ ઇઝ 21st સેન્ચુરી. 19મી સદીમાં ચાલી જતું હતું કે એક ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ હોય, તમારા વિડીયોમાં પહેલા જોયું, એક ડિગ્રી સર્ટિફિકેટમાં માણસ આખી જિંદગી કાઢી શકતું હતું. હવે એવું નથી. ઇન્ટરવ્યુમાં જાઓ તો ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ કોઈ જોતાય નથી. રાઈટ. યુ નો ધીસ. શું જુએ છે? તમારી આવડત, તમારી સ્કિલ. રાઈટ. સો આત્મવિશ્વાસ માટે ખૂબ જરૂરી છે તમારામાં સ્કિલ હોવી તે.
અંડરસ્ટુડ? ક્લિયર? આટલું જો હશે તમારામાં તો તમારામાં આત્મવિશ્વાસ અદ્ભુત રીતે આગળ વધશે. અને ત્રીજું વ્હીકલ, ઉપરના બંને કેપેબિલિટી અને કોન્ફિડન્સ આ બંને બહુ સરસ હશે, પણ જો કન્સિસ્ટન્સી નામનું ત્રીજું વ્હીકલ નહીં હોય તો તમે આગળ વધતા અટકી જશો અથવા જેટલી સ્પીડ આગળ એટલી સ્પીડ આગળ નહીં વધો. રાઈટ? નાઉ વોટ ઇઝ કન્સિસ્ટન્સી? શેમાં કન્સિસ્ટન્સી? એક તારું શું કરવાની જરૂર છે તો હું તમને કહું. જુઓ, સૌથી પહેલું કન્સિસ્ટન્સી માટે જરૂરી છે મહેનત. સી, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે there is no shortcut to hard work. કરેક્ટ? મહેનત તો કરવાની જ છે, પણ એ મહેનત સરળ કરી શકાય કે નહીં એ આપણા હાથમાં છે. જિંદગી જજુમવાની તો છે જ. હસતા હસતા જીવી કે ઝૂમતા ઝૂમતા જીવી અથવા તો મૂંઝાતા મૂંઝાતા જીવી એ આપણા હાથમાં છે. રાઈટ? બીજું માસ્ટરી. તમે કોઈ પણ કામ કરો એટલું અદ્ભુત રીતે થાય તમારાથી કે એમાં તમારી માસ્ટરી આવી જાય. ત્રીજી જરૂર છે સતત જે કરવાની એ પ્રતિબદ્ધતા, કમિટમેન્ટ. અને ચોથું છે ધીરજ. હવે જો હું તમને કહું મહેનત કેવી રીતે, તમે આજે કોઈ કામ શરૂ કરો, ઓકે, ખૂબ મહેનત કરી, પરિણામ ના આવ્યું, છોડી દો, પતી ગયું, ઉડ્યું, ડિશ, બીજું કામ લો, ત્રીજું કામ લો, ચોથું કામ. ક્યારેય તમે એક સરખી મહેનત નહીં કરી શકો, નહીં કરી હોય ત્યારે જ કામ અટકે, ત્યારે જ કામ પૂરું ના થાય. સો મહેનત તો કરવાની જ છે, પણ મસ્તીથી મહેનત કરો, સરળતાથી મહેનત કરો તો વધારે મજા આવશે. સ્માર્ટ મહેનત, ગધા મજૂરી નહીં, સ્માર્ટ મહેનત કરવાની વાત કરું છું. રાઈટ? બીજું જરૂર છે માસ્ટરી. જે કામ લો એ સતત કરો, માસ્ટર બનો. લાઈક સચિન તેંડુલકર ઇઝ માસ્ટર બ્લાસ્ટર, કારણ કે આજની તારીખમાં પણ એ 500 બોલ ક્રિકેટના રોજ સવારે રમે છે. Why? Because he is master blaster Sachin Tendulkar, my dear friend. That's why he is playing this. કોઈ પણ તમે આપણા ઘરમાં આપણા મમ્મી, બેન, વાઈફ કોઈ પણ આમ અદ્ભુત ફટફટ રોટલી બનાવી દે છે. કેમ? કારણ કે રોજ કરે છે. હજારો કલાક એમણે કામ કર્યું છે, એટલે આંખ બંધ કરીને પણ બનાવી શકે છે. That is mastery. હવે તમે તમારી જાતને પૂછો તમારી શેમાં માસ્ટરી છે? કેટલા કલાક તમારી પાછળ પસાર કર્યા? ઓકે, નાઉ ત્રીજું છે કમિટમેન્ટ. હું શરૂ તો કરી દઉં છું, પછી પત્તું નથી. એવું ઘણા બધા કહેતા કામ તો શરૂ કરી દઉં યાર, હમણાં કરું, લે ને યાર, ચલ ને યાર, તે કીધું તો યાર, પછી યાર ચાલુ નહીં થતું, આગળ રહેતું નથી યાર. કેમ? કારણ કે એમાં કમિટમેન્ટ નથી. આમાં મને સલમાન ખાનનો ડાયલોગ જે છે, એક ફિલ્મી ડાયલોગ, राइट? डोंट टेक इट एज ओनली अ फिल्मी डायलॉग, बट सी द पावर ऑफ दिस सेंटेंस. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. मतलब कोई तो कहता कैसे, હું મારી જાતને નથી સાંભળતો. સાહેબ તમે કહો કમિટ, હું આ કામ કરીશ ને કરીશ, તો બીજા કોઈ નથી સાંભળતો. This is the power of commitment. Okay? અને ત્રીજું ચોથું છે ઇઝ ધીરજ, પેશન્સ. તમારામાં કેટલી ધીરજ છે એ પણ બહુ જરૂરી છે. મહેનત બહુ જ કરી હશે, બધું જ તમે કર્યું હશે, કન્સિસ્ટન્સી પણ રાખી હશે, પણ જો ધીરજ નહીં હોય તો પણ એ નકામું છે. રાઈટ? સો આ કન્સિસ્ટન્સી એને સતત રાખવાની વાત છે. રાઈટ? જેમ સતત મહેનત કરવાની છે એમ સતત ધીરજ પણ રાખવાની છે. તો તમને હાર્ટ એટેક નહીં આવે, સ્ટ્રેસમાં નહીં આવો, કોરોનાનો ટાઈમ પણ ધીરે ધીરે આરામથી પસાર થઈ જશે. રાઈટ? કારણ કે તમારું બ્રીથિંગ નોર્મલ રહેશે. ડોન્ટ વરી. ધીસ ઇઝ ધી પાવર ઓફ કન્સિસ્ટન્સી. મેં તમને 3 વ્હીકલ બતાવ્યા. ઓકે, પહેલું તમારી કેપેબિલિટી, બીજું તમારો કોન્ફિડન્સ અને ત્રીજું કન્સિસ્ટન્સી. આ 3 કેવી રીતે તમે કરી શકો એ. હવે આટલી સ્કિલ તમારામાં જોઈશે. લક્ષ્ય નક્કી કરવાની કળા, લક્ષ્ય નક્કી કરવાની પ્રોસેસ, પોતાના પર શક કેવી રીતે દૂર કરવો, પોતાના ખેલવૃત્તિ પર કેવી રીતે વિજય મેળવવો, ડર પર કેવી રીતે જીત મેળવવી, અભિમાનને કેવી રીતે દૂર કરવું, ખરાબ આદત કેવી રીતે જીતવી, કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ અને પબ્લિક સ્પીકિંગ સ્કિલ અને ઓબ્જેક્શન હેન્ડલિંગ સ્કિલ. આ 9 સ્કિલ તમારામાં હોવી અતિશય જરૂરી છે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ બી સક્સેસફુલ. અને 3 હાર્ડ સ્કિલ તમારામાં જોઈશે. એક વિડીયો મેકિંગ અને વિડીયો એડિટિંગ. તમે હું કહું છું કેમ, તમને અમારે વિડીયો મેકિંગ શીખવાની શું જરૂર છે બતાવું છું તમને. ડિજિટલ માર્કેટિંગ અને પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ. સી, આજનો સમય આખો સોશિયલ મીડિયાનો છે. તમે બધા જે કનેક્ટેડ છે એમને ખબર છે. સો વી વિલ ટેલ યુ હાઉ ટુ બી માસ્ટર ઇન વિડીયો મેકિંગ એન્ડ વિડીયો એડિટિંગ પ્લસ ડિજિટલ માર્કેટિંગ. તમારી પ્રોડક્ટ, તમારી બ્રાન્ડ, તમે પોતે કેટલા પોપ્યુલર તમારા સમાજમાં, વર્ક પ્રોફાઇલમાં, બિઝનેસમાં, ક્યાંય પણ તમે સફળ જેટલા સફળ હશો એ તમે સોશિયલ મીડિયા પર દેખાશો તો વધારે સફળ થશો. રાઈટ? સો હાઉ ટુ પ્રમોટ યોર સેલ્ફ એન્ડ યોર પ્રોડક્ટ ડિજિટલી ઓન સોશિયલ મીડિયા, એ પણ એક આખું અમે વર્કશોપમાં કરીએ છીએ. અને દેન પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ. આજે તમને જે આપી રહ્યો છું એ કેમ આટલું ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, કેવી રીતે આટલું ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવી શકાય, ધેટ ઇઝ પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ. આ બધું જ આ વર્કશોપમાં થાય છે. રાઈટ? આ 12 સ્કિલ આ વર્કશોપમાં ડિટેલ થાય છે. 29મી તારીખે મારી 9મી બેચ અમે લોકો લોન્ચ કરીએ છીએ. 3 કલાકની એક ગુજરાતીમાં, ફક્ત રવિવારે, પહેલા ને ત્રીજા રવિવારે. શેડ્યુલ મેં તમને કહી દીધું, દર મહિનાના પહેલા ને ત્રીજા રવિવારે, ટાઈમ પણ ફિક્સ,
દિવસ પણ ફિક્સ, પહેલો ને ત્રીજો રવિવાર દરેક મહિનાનો અને 4 થી 7 સમય પણ એ દિવસે, એ પણ ફિક્સ, જેથી તમે આગળથી પ્લાનિંગ કરી શકો. મહિનામાં 2 રવિવાર, 6 મહિનાનો કોર્સ, 12 સેશન, એડિશનલી બીજા 3 સેશન આવશે જે હું શેડ્યુલ નથી કરી શકતો, એ તે વખતે એનાઉન્સ કરવામાં આવશે કે આ શેડ્યુલ છે આપણો એનો. ઓકે, સો ટોટલ 15 સેશન તમારી સાથે થશે. 12 સ્કિલમાં તમે માસ્ટર થઈ જશો. એ એટલું જ નહીં, તમને એક ઈ બુક મળશે જે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ગાઈડન્સ છે, હાઉ ટુ બીકમ સક્સેસફુલ, અને વિથ વોટ ઓલ પ્રોસેસ તમે કરો, ખાલી થિયરી નથી. તમે જોડે એમાં જેમ અત્યારે તમારી પાસે કાગળમાં લખાવું છું ને, ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. યુ વિલ રાઇટિંગ, યુ વિલ પ્રિપેરિંગ વીકલી પ્લાન. ઓકે, કોમ્યુનિટી મેમ્બરશિપ 1 વર્ષ માટે, જેવો સંગ તેવો રંગ, એટલા માટે એ મેમ્બરશિપ બનાવી છે મેં, જેથી તમે સારા સફળ માણસોની વચ્ચે રહી શકો અને 1 વર્ષ સુધી તમને અંગત ગાઈડન્સ હું પર્સનલી પૂરું પાડીશ. That is the additional advantage if you join this workshop. Sounds interesting? Yeah, you will get it. Don't worry. Yeah, you will get the recording. Yeah, so જરૂર શું છે આ વર્કશોપ? જીદ. મને પહેલા શું જોઈએ છે વર્કશોપ માટે? તમારી પાસે જીદ. જીતવા માટેની તમારામાં જીદ હશે તો વર્કશોપ જોઈન કરો. તમને અદ્ભુત રીતે કંઈક કરી બતાવવાની જીદ હશે તો તમે આગળ વધશો. આ વર્કશોપ જોઈન કરે તમને ફાયદો શું થશે? You want to know that? Type in chat box I want to know અથવા want to know. If you want to know આ વર્કશોપ જોઈન કરીને શું ફાયદો થશે, type in chat box no અથવા જાણવું અથવા કઈ બી type something yes I want to. I will tell you, yeah, this is what it is. I will tell you, સૌથી પહેલા તમને જીતવાની જીદ તમારામાં હું ભરીને ભરીશ. તમને હારશો એ સવાલ તમારા મનમાંથી નીકળી જશે. ચેલેન્જીસ આવશે પણ એ ચેલેન્જીસને, તકલીફને ચેલેન્જ તરીકે લઈને આગળ વધતા શીખશો તમે. ઓકે, સો તમારામાં જીતવાની જીદ આવશે. બીજું તમારામાં શું આવશે? આ 6 મહિનાની અંદર તમારી આવડત એ તમારી ઓળખાણ બનશે. મિત્રો, 6 મહિનાની અંદર, લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, ઇન જસ્ટ 6 months તમારી આવડત એ તમારી ઓળખાણ બનશે. નામ તો તમારું ઓળખાણ છે જ. લોકો તમને કહેતા થશે, યસ બોસ, તારામાં તફાવત આવ્યો ક્યાંથી? આ સફળતા તારી તું લાયો ક્યાંથી? ઓકે, અને ત્રીજો, which is the gold medal which I always say, તમારી પ્રગતિ લોકોને ઉડીને આંખે વળગશે. તમારે કહેવા નહીં જવું પડે હું આ કરું છું, આમ કરું છું, આમ સફળ ના. તમે જે કરો છો, જે ફિલ્ડમાં છો, એમાં તમારી સફળતા લોકોની, તમારી પ્રગતિ લોકોની આંખે ઉડીને વળગશે. મિત્રો, આ 3 એડવાન્ટેજ તમને આ વર્કશોપ આપશે 6 મહિનામાં. That's it. Sounds interesting? Yes? So many people. Yeah, so don't worry. Amit, Ankit bhai, I will tell you workshop નો ખર્ચ શું થશે. કોઈ મોટા ખર્ચ નથી, ચિંતા નહીં કરો. કોઈ ચિંતા નહીં કરો. તમને અત્યારે લાગ્યું છે કે હું પૈસાની વાત કરતો જ નથી. Yes, it is not free, but yes, it is not costly at all. I'll tell you how. Okay, so first of all મારે એ જાણવું છે આ વસ્તુ, આ 3 ફાયદા તમને ઇન્ટરેસ્ટ કરે છે? Does it sound interesting? Please type in chat box interesting. હવે 10 મિનિટ છે આપણી પાસે. 10 મારું સેશન પછી ક્વેશ્ચન આન્સર પણ લઈશું. તમારા બધા સવાલના જવાબ હું આપીશ. ઓકે, સો પ્લીઝ ટાઈપ ઇન ચેટ બોક્સ, does it sounds interesting? If you feel it is interesting, type in chat box interesting. Yes? Okay, so skill up to scale up marathon, જીતની જીદ, એની 6 મહિનાની 12 સ્કિલ માટેની 15 વર્કશોપ. 29 ઓગસ્ટે 9મી બેચ શરૂ થાય છે. 9મી બેચ 29 ઓગસ્ટે મારી શરૂ થાય છે. 4 થી 7 પહેલો ને ત્રીજો રવિવાર ફિક્સ. ગુજરાતી ભાષામાં જ બધી વર્કશોપ થશે, ઇંગ્લિશમાં નહીં. ઇંગ્લિશ શીખવાડીશ ખરો, પણ એ 6 સેશન હશે, એ દિવસે હું ઇંગ્લિશ શીખવાડીશ. રાઈટ, કોમ્યુનિકેશન સ્કિલમાં એ બધું જ આવશે. બટ આખી સેશન, બધાય સેશનની લેંગ્વેજ હશે ફક્ત ને ફક્ત ગુજરાતી. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ઇમ્પ્રેસ પીપલ બાય સ્પીકિંગ ગુડ ઇંગ્લિશ અને પછી હું બધાને ઇમ્પ્રેસ કરી લાવું. તમને તો કઈ ખબર પડતી નથી, ખાલી તમે કહેશો હિમાંશુ બહુ સરસ બોલે છે, એનાથી મને શું ફાયદો? કશો જ નહીં. તમને ફાયદો થવો જોઈએ, એ મારો ફાયદો છે. એટલા માટે હું ગુજરાતીમાં બોલું છું, એટલા માટે હું ગુજરાતીમાં જ વર્કશોપ લઉં છું. ઓકે, અધરવાઇઝ તમારો રેકોર્ડ જો MNC માં 30-32 વર્ષ કામ કરીને ઇંગ્લિશ તો મને આવડતું જ હોય. આઈ એમ ઓથોરાઇઝડ, એ બધું માં નથી. ફાઇન, જવા દો. મારી આત્મશ્લાઘા નથી કરવી. થોડું સેશન બધા ગુજરાતીમાં લઉં છું. ઓકે, હવે નાઉ મિસ ધ રેકોર્ડિંગ મળશે. યસ, મિસ ધ રેકોર્ડિંગ મળશે. હું બતાવું છું, બધું જ કહું છું, ડોન્ટ વરી. ઓકે, દીપેનભાઈ, બધું જ. યસ, ઓકે. નાઉ હવે તમારા મનમાં 3 ક્વેશ્ચન થશે. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન હું આપું છું. તમે જે લખ્યા એ જ સવાલ છે. જો મેં બધું જ હોમવર્ક કરીને રાખ્યું છે. અહીં જે તમે ચેટબોક્સમાં લખ્યા, મારે શું કામ આ વર્કશોપમાં જોડાવવું જોઈએ, મેં તમને આગળ 3 કારણો બતાવી દીધા. આ 3 કારણ બતાવી દીધા.
આ કારણથી તમારા વર્કશોપમાં આ તમને ફાયદો થશે વર્કશોપમાં જોડાવાનો. ઓકે, રેકોર્ડિંગ તમને કાલે મળવાનું જ છે. હજુ જો કોઈ નંબર ના આપ્યો હોય રેકોર્ડિંગ માટે, તમે લખજો ચેટ બોક્સમાં, એટલે આ રેકોર્ડિંગ તમને મળી જાય. એનો કોઈ ચાર્જ નથી, ફ્રી છે. ઓકે, સો વર્કશોપ 29મી તારીખે શરૂ થાય છે. 3 સવાલ આવશે. પહેલો, મને આનાથી ફાયદો થશે એ મેં બતાવ્યો. બીજું, આ 12 શીખવાથી મને શું ફાયદો થશે એ પણ મેં તમને બતાવ્યું. અને ત્રીજું, મારે કેટલી ફી આપવાની છે. ઓકે, આ સવાલ આવે. સો એ કહું એ પહેલા તમે મને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો. મારી યુટ્યુબ ચેનલ છે હિમાંશુ ભટ્ટ શો. તમે ધવલભાઈનો વિડીયો જોયો, રાઈટ? એવા અદ્ભુત અનેક વિડીયો ત્યાં આગળ છે. હિમાંશુ ભટ્ટ શો, મારું નામ તો તમને યાદ રહી જશે, તમારા મોબાઈલમાં આવી જ ગયો છું. ઓકે, તમારા મનમાં ઘૂસી ગયો છું, અમુકના હૃદયમાં ઘૂસ્યો હોય. આઈ નો, આઈ એમ જસ્ટ કિડિંગ. ઓકે, આઈ લવ યુ ઓલ, થેન્ક યુ. સો હિમાંશુ ભટ્ટ શો યુટ્યુબમાં ટાઈપ કરશો એટલે હું તમને મળી જઈશ. એમાં મારા વિડીયોઝ તમે જોઈ શકો. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મારું હેન્ડલ છે હિમાંશુ ભટ્ટ _સ્કિલ મેવરિક. આનો સ્નેપશોટ લઈ લેજો અને મને તમે ત્યાં ફોલો કરી શકો, મને ત્યાં જોઈ શકો. મારું બધું જ કામ ત્યાં અવેલેબલ છે. ઇટ્સ ઓપન ફોર ઓલ. ઓકે, અને મારો પોડકાસ્ટ પણ છે હ્યુમરસ હિમાંશુ, એ પણ તમે સાંભળી શકો. આ 3 જગ્યાએ તમે મને ગમે ત્યારે મળી શકો. ઓકે, અને અહીંયા આગળ દર રવિવારે 11 વાગે હાઉસ છો. દર રવિવારે અહીંયા 11 વાગે હાઉસ છો બાય ડિફોલ્ટ. તમે અહીંયા પણ આવીને મને સાંભળી શકો, રાઈટ? આર યુ એક્સાઇટેડ ટુ નો યોર ફર્સ્ટ એક્શન? ઓકે, આર યુ એક્સાઇટેડ ટુ નો? Type in chat box excited. I want to know how much people are truly excited. હું 2 સરપ્રાઈઝ આપું છું. ઓકે, એક તો હું તમને આની પ્રાઇસ કહું છું. That is may not be a big surprise, પણ એમાં પછી એક સરપ્રાઈઝ છે. ટુડે ફ્રેન્ડશિપ ડે છે. આજના માટે ખાસ એબ્સોલ્યુટલી થોટફુલ મેં તમને એક સરપ્રાઈઝ રાખી છે તમારા માટે, રાઈટ? હાઉ મચ પીપલ આર એક્સાઇટેડ ટુ નો? આઈ વોન્ટ ટુ નો. Yes, there are 48 people now sitting. I want to know how much people are really excited to know their first step now. Absolutely fantastic. This is what is the power of communication. This is the power of you, that you want to grow. કોરોના હોય કે ના હોય, જેને આગળ વધવું છે એને માટે તક શોધવી અઘરી નથી, ડિફિકલ્ટ નથી, ઇમ્પોસિબલ નથી. ડિફિકલ્ટ કદાચ કોકને લાગે, પણ છે તો ખરી જ સાહેબ. I'll prove it to you. ઓકે, સ્કિલ અપ ટુ સ્કિલ અપ વર્કશોપ આખી ગુજરાતીમાં છે. ઓકે, એની ફી છે 5,999. મેં કીધું હું સરપ્રાઈઝ આપીશ. આ નથી ફી, નોર્મલ આ ફી હું રાખું છું, પણ ધીસ ઇઝ ઓન લાઈવ 1-to-1 જે હું કરું છું એના માટે છે આ. બીકોઝ હું અત્યારે આમાં આ રીતે હું જો આ જ વસ્તુ જો કોન્ફરન્સ હોલમાં કરું તો આ ફી છે, પણ અત્યારે હું ઓનલાઈન કરું છું. મારા સેટઅપમાં બેઠા બેઠા કરું છું. એક્સ્ટ્રા એફર્ટ બોલવા સિવાય મારે બીજા કોઈ નથી. મારી ટીમના ખરા બધું અરેન્જ કરવામાં ઓફકોર્સ. સો એક નોમિનલ ફી 12 સ્કિલ, 6 મહિનાની વર્કશોપ અને 15 વર્કશોપ. ઓકે, એના ફક્ત 1,499 રૂપિયા. નોટ 6,000, only 1,500 rupees. That's it. This is what you will pay me for whole workshop. આખી મેરેથોન વર્કશોપ 15 સેશન 3-3 કલાકનું એક, મતલબ 45 કલાક આપણે સાથે આ રીતે રહીશું. 1,499 મતલબ 1500 ડિવાઇડ બાય 45 કરો, તમને 1 કલાક કેટલામાં પડ્યો? નોમિનલ પીનટ્સ. ઓકે, ફ્રી એટલા માટે નથી રાખતો, એની કોઈ વેલ્યુ નથી, એટલે હું થોડીક નોમિનલ અમાઉન્ટ રાખું છું. એ પેશન ઇઝ તમને અદ્ભુત રીતે સફળ કરવા. 12 લાઈવ વર્કશોપ, 12 લાઈવ સ્કિલ અને 15 લાઈવ વર્કશોપ તમારી સાથે થશે. આ 12 સ્કિલ અગેન તમને રિમાઇન્ડ કરું, સ્નેપશોટ લઈ લો. મને દરેક વખતે પૂછે સાહેબ કઈ સ્કિલ શીખવા મળશે? હિમાંશુ સર, હેપી ફ્રેન્ડશિપ ડે. થેન્ક યુ. QCOM BTD તમે લખો. વોટ ઇઝ QCOM BTD? તમારું નામ લખો દોસ્ત, તો મને ખબર પડે કે વોટ ઇઝ QCOM BTD. ઓકે, આવું નામ તો કોઈનું નહીં હોય ને. મસ્ત નામ લખો તમે. થેન્ક યુ અગેન. થેન્ક યુ ફોર વિશ ઓલ્સો. ઓકે, સો આ 5 સ્કિલ, રાઈટ? બીજું આ બીજી 4 સ્કિલ, 5 ને 4 9 સોફ્ટ સ્કિલ અને આ 3 હાર્ડ સ્કિલ. આટલું તમને મારી 6 મહિનાની વર્કશોપમાં શીખવા મળશે. શીખવા નહીં, માસ્ટર થશો તમે. ઓકે, ધેટ્સ માય પ્રોમિસ. યા, અને તમારી લાઈફમાં, કરિયરમાં, કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં તમે હશો, આટલી સ્કિલ તમારામાં હશે તો તમે ઉડીને આંખે ઓળખશો લોકોની સાહેબ. ધેટ ઇઝ માય પ્રોમિસ. અદ્ભુત રીતે સફળતા. તમે ક્યારે પૈસા માટે રડશો નહીં, તમે ક્યારે તકલીફ નહીં પડે એની મારી તમને ખાતરી સાહેબ. કારણ કે તમારી આ સ્કિલના લીધે પૈસો તમારા તરફ આકર્ષાશે, તમારી સફળતા તમારી તરફ આકર્ષાશે. which is happening with me now, which will happen with you now. Okay, આ વસ્તુ તમારી સાથે થશે. Yeah, now what is a surprise? આજના દિવસ માટે, ટુડે ઇઝ અ ફ્રેન્ડશિપ ડે. આજે 1 ઓગસ્ટ છે. મારી 8મી બેચ આજે લોન્ચ થાય છે. 7 બેચ ઓલરેડી રનિંગમાં છે. કે એના સેશન આગળ વધે એટલે હું તમને એન્ટ્રી નહીં આપી શકું, પણ આજથી મારી નવી બેચ 8મી બેચ શરૂ થાય છે. લોટ્સ ઓફ રિસ્પોન્સ. આઈ કાન્ટ ટેલ યુ, એટલું બધું રિસ્પોન્સ છે આમાં.
ઓકે, આઈ એમ વેરી હેપી ટુ શેર, આઈ વિલ શેર વિથ યુ, રાઈટ. જો તમે આજે અત્યારે રજીસ્ટર કરાવો તો હું તમને આજની બેચમાં જ એડમિશન આપી દઈશ. અને અને મતલબ હવે 2 કલાક છે, 4 વાગે સેશન શરૂ થશે. મેં તમે વાંચ્યો છે 4 PM to 7 PM. આજે પણ 4 વાગે મારી આખી બેચ શરૂ થાય છે. ટુડે 8th બેચ ઇઝ સ્ટાર્ટિંગ. 4 વાગથી 7 ની વચ્ચે મારી આખી બેચનો પહેલો લોન્ચ પ્રોગ્રામ છે. એમાં જ હું તમને સીધી એન્ટ્રી આપી દઈશ. વોટ યુ નીડ ટુ ડુ ઇઝ you need to pay not 5999, not even 1500, 6000 પણ નહીં, 1500 પણ નહીં, તમારે ફક્ત 999 રૂપીસ આજે પે કરવાના છે, પણ 2 જ કલાકમાં. અત્યારથી લઈને સપોઝ અત્યારે 12 અને 20 15 થઈ છે, 12:15 થી 2:15, કારણ કે 4 વાગે બેચ છે, એનું બધું એડમિન કામ ચાલતું હોય છે, તે મારી ટીમ કરતી હોય છે. સો એટલીસ્ટ 2 કલાકની અંદર તમે તમારી સીટ બુક કરી શકો. યુ ટુ પે ઓનલી 999. આજથી જ તમારો વર્કશોપ શરૂ થઈ જશે. વાય ટુ વેટ? યુ નીડ ટુ બી એન એક્શન ટેકર. બી એન એક્શન ટેકર ટુડે. ઓકે, બટ આઈ લેટ મી ટેલ યુ, ઘણા દિવસ હું તાત્કાલિક ડિસિઝન નહીં લઉં તો ડોન્ટ વરી. 9મી બેચ 29 સુધી શરૂ થાય જ છે. એમાં પણ તમે જોઈન કરી શકો, રજીસ્ટર કરી શકો. બંને તમારા ઓપ્શન ઓપન છે. ચોઇસ ઇઝ યોર્સ, રાઈટ. નુકસાન ક્યાંય નથી. યુ કેન પે 999 ટુડે અને આજથી જ શરૂ કરી શકો, ઓર યુ કેન પે 1499 અને 9મી બેચથી શરૂ કરી શકો. વાય ધીસ ઓફર ઇઝ ફોર ટુડે? is today is a friendship day, અને આજ actually આ બેચ was a final batch for this particular segment. પણ હજુ મેં જેને like there are so many aggressive people who want to, yes business, your skill useful in job and business also. Yes, Mitesh Kumar, it is right, and you are already there in workshop. I know Mitesh has already joined workshop, right? So thank you so very much. You can pay 999 today and you can join from today, or you can pay 1499 till next few days અને તમે 9મી બેચમાં તમારું રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકો. એક બેચમાં 30 જણા જ હું લઉં છું, વધારે નથી લઈ શકતો. I take only 30 people, 25 to 30 people in one batch. આ બેચમાં મારે 30 થઈ ગયા છે. Still I am offering this for today. Either you pay 999 or 1499. Its choice is yours. જો 999 પે કરશો આજે 2 કલાકમાં તો આજથી જ તમારી વર્કશોપ શરૂ થાય. સાંજે 4 ફ્રી રહેજો. That is also important. You can pay me by Google 9978911705. આ નંબર પર તમે પે કરી શકો. અત્યારે જે એક્શન ટેકર છે, જે પે કરશે, એ દરેકના હું નામ એનાઉન્સ કરીશ. મારી ટીમે તમારી સાથે ઓલરેડી શેર કર્યું છે. નેક્સ્ટ બેચ પ્લીઝ રજીસ્ટર માય સીટ. શ્યોર ભરતભાઈ, હું હમણાં કહું છું. Now who all are interested in today's batch, please write batch number 8 અથવા today. Type today. અથવા જેમ ભરતભાઈએ લખ્યું કે મારું નેક્સ્ટ બેચમાં નામ રજીસ્ટર કરી લો, મતલબ એ 9મી બેચમાં આવશે, તો તમે લખો next batch. Type in chat box. I want to see how much people are joining today itself. અને જે લોકો 9મી બેચ 29મી થી જોઈન કરે છે, રાઈટ? So that I will announce your name. જે મેં ભરતભાઈનું નામ પહેલા અનાઉન્સ કર્યું. ઓકે, and please share me Google Pay number. Yes, ભરતભાઈ, Google Pay number હમણાં મારી ટીમ તમને શેર કરે છે. See how you can do. You can pay 1499 on Google Pay and book your seat in batch number 9. Okay, or you can pay 999 ખાલી 1000 today in next 2 hours and you can start from today. I know it's a very short notice, I know, but then the look at it, એકદમ એક્શન લેવાનો કંઈક તો ફાયદો થવો જોઈએ. So this is going to be your advantage. You are paying only 999 because you decided immediately for today only. So this discount is given to you additionally. 6000 તો કોઈએ નથી આપવાના. 29મી જે બેચ શરૂ કરશે 29મી થી એમણે મને 1500 જ પે કરવાના છે. બટ જો આજે આજની બેચ જોઈન કરી લેશે 8 મિનિટે જે આજથી શરૂ થાય છે, ઓનલી 999. ઓકે, એન્ડ ત્રીજો ઓપ્શન હું તમને આપું છું. If somebody has a problem, હોય ઘણાને ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ હોય, તો ડોન્ટ વરી, you can pay me 600 rupees per month, that's it, for next 3 months, and you can start from 29th. You can pay me 600 rupees per month and you can start from next 29th, मतलब batch number 9. Okay, and આ સિવાય કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, I will share my number with you. I will ask my team to share my number with you. Okay, and you can call me for any of your personal issues or any other thing you want to know. Okay, so let me share my number with you now only. Let me do it for you. Yes, my personal number I'm giving you. I've just now shared with you. Okay, it's 9978911705. That's my personal number. Okay, so in that you can contact me.
What I want is not 900, 999. I don't want even 1455 or 1499. What I want is your જીદ. પૈસા ભલે તમે ભરી દો, પણ જો તમારામાં જીદ નહીં હોય તો પણ કાંઈ નથી થવાનું. સો ફીસ જે હું નોમિનલ લઉં છું, એટલે યુ નો કે 6 મહિનાના 1000 કે 1500 કઈ મોટી અમાઉન્ટ નથી. એટલે આપણે ક્યારે વાપરી કરીને ખબર નથી હોતી, રાઈટ? પણ તમે અપગ્રેડ થશો કેટલા બધા, તો મને જોઈશે જીદ. તમારી જીદ લઈને આવજો. કંઈક કરી બતાવું છે, કંઈક બનવું છે જીવનમાં, એ લઈને આવજો. આગળની બધી જવાબદારી હું લઈ લઈશ. આ હું રેકોર્ડેડ કહું છું, રાઈટ? હવે થશે શું? જો તમારી અંદર જે પેલા 5 દુશ્મન છે ને, એ ફુદુક ફુદુક થશે. ઓકે, જે 5 દુશ્મન છે હલ હલ કરશે, રાઈટ? એમના વિચારો બૂમો બનાવે, હમણાં નહીં, રહેવા દે, પછી કરીએ છીએ, હજુ બીજા 4-5 એટેન્ડ કરી આવા વર્કશોપ, પછી જોઈએ છે. હિમાંશુભાઈ વિશે થોડી માહિતી ભેગી કરે છે કોણ? આ બધું થાય, રાઈટ? બટ મેં તમને બંને તક આપી. 9th બેચમાં તમે બુક કરી શકો 1499 કરીને. અત્યારે જ તમારી અંદરના અવાજને હરાવવાનો આ તક છે. અથવા આજે ને આજે 8મી બેચ જોઈન કરો, હમણાં 4 વાગે શરૂ થશે, આજે જ. એમાં તમે 999 ભરીને અત્યારે તમારી સીટ કન્ફર્મ કરો. પછી તમે કંઈ આપવા નથી હો. એ ધેટ ઇઝ અ સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ ફોર ટુડેઝ. આજે જે ડિસિઝન લે છે, સર માય જોબ ઇઝ શિફ્ટ રોટેશન, હાઉ કેન આઈ જોઈન? મિતેશભાઈ, આઈ લેટ યુ નો. તમે મને કોલ કરજો, આઈ લેટ યુ નો હાઉ you can join. I'll help you in that, don't worry, right? There will be schedules in that. જે તમારી જોબના સન્ડે નોર્મલી હોય છે, we can do, or else we can share certain recording with you and then you cannot miss anything. QCOM 8TD, I request not to put any personal promotional messages in this workshop, in this session. That's my humble request to you, my dear friend. So please don't do it. This is not an advertising platform. This is only for Success Skill Mastery learning. This is a learning platform. Okay. So that's my humble request to QCOM BTD. તમે મને ફ્રેન્ડશિપ વિશ કરી હતી, so હું બી તમને વિશ કરું છું. But it's a humble request. Don't do this again. Okay. Now, સફળતા તમને મળશે જેની મારી ખાતરી, because તમે એક્શન ટેકર છો, તમે એક્શન લો છો આજે, અને તમે સફળ થશો. તમે જિદ્દી છો, એ તમે તમારી જાતને સાબિત કરો છો, મને સાબિત કરો છો, અને ફક્ત વિચારતા નથી, તમે સફળતા માટે તૈયાર છો, એ પણ તમે એની અંદર લખો છો. That is also very equally important. Okay, so now let me tell you again. I'm saying, આજથી જે વર્કશોપ થાય છે, 4 વાગે પહેલો સેશન છે, લોન્ચ સેશન છે. ઓલરેડી 31 સીટ એમાં બુક થયેલી છે. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સ્ટાર્ટ, યુ કેન પે ટુડે, નેક્સ્ટ 2 અવર્સ, આગામી 2 કલાકમાં ફક્ત 999 ભરી તમે એમાં જ શરૂ કરી દો. જાગ્યા ત્યાંથી સવાર શરૂ કરો એટલે બાત ખતમ, એ રીતે તમે શરૂ કરી દો. ઓકે, અથવા તમે 1499 ભરીને 29મી બેચથી શરૂ કરી શકો. આ પેમેન્ટની મેથડ છે ગૂગલ પે, અથવા તો ઇન્સ્ટામાં જો લિંક છે, અથવા HSBC બેંક. તમે પર્સનલ રિક્વેસ્ટ કરશો, મારી બેંક ડિટેલ પણ તમારી સાથે શેર કરીશ, ડોન્ટ વરી. ઓકે, એન્ડ અગેન છેલ્લે એ પણ કહી દઉં, જિંદગી જજુમવાની તો છે જ, પસંદગી તમારી, એને ઝૂમતા ઝૂમતા જીવવી કે મુંજાતા, ચોઇસ ઇઝ યોર્સ. ઓકે, સો શા માટે ઝૂમતા ઝૂમતા ના જીવવી, સાહેબ? ઓકે, સો ધીઝ આર માય સોશિયલ મીડિયા પ્રેઝન્સ. જીતની જીદ લઈને આવો. થેન્ક યુ સો વેરી મચ. કોઈ પણ બેમાંથી એક બેચમાં તમે આજે રજીસ્ટર કરી દો. હું હમણાં તમારા નામ એનાઉન્સ કરીશ. આપણે 10 મિનિટમાં ક્વેશ્ચન આન્સર પણ લઈ લઈએ છીએ, રાઈટ? સો નાઉ લેટ મી સ્ટોપ શેરિંગ માય સ્ક્રીન. થેન્ક યુ વન્સ અગેન ઓલ બ્યુટીફુલ 30 પીપલ જે છેક સુધી રહ્યા છે. હું નામ એનાઉન્સ કરું છું. મીનવાઇલ કંઈ પણ સવાલ તમને હોય તો તમે અહીંયા આગળ આવી અને સ્ક્રીન પર પૂછી શકો છો. લેટ મી એનાઉન્સ નેમ. મનીષા ચિત્રોડા 29ની બેચમાં. શી હેઝ કન્ફર્મ્ડ હર સીટ. થેન્ક યુ મનીષા બેન. Miteshbhai, I will let you know how you can join. Yes, you can pay right now and book for next batch, 29th batch. No, today if you want, you can book for now. You can book now and join today. 999 is for only today's batch. It's a special day offer for you, my dear friend. Dipen bhai. So એ તમે જો 29 થી જોઈન થવાનો, તમારે નોર્મલ જે 1499 છે એ ભરવાના રહેશે. ઓકે, કઈ બી ક્વેશ્ચન પ્લીઝ યુ કેન કોલ મી. Prayag bhai is joining next batch, that is 29th batch. Bharat bhai will start from next batch, that is 29th batch. And Harpik Shah also will join next batch. 29 અત્યારે પ્રોબ્લેમ છે. મનીષ ચિત્રોડા, જો પ્રોબ્લેમ પૈસાનો હોય અને આજની બેચ જોઈન ના કરી શકતા હો તો પ્લીઝ લેટ મી નો. મારા નંબર પર મેસેજ કરો. પૈસાના લીધે આજની બેચ જોઈન ના કરતો, એવું ના કરતા. હું તમને ફ્રીમાં એન્ટ્રી આપીશ.
ડોન્ટ વરી. કોઈ પણ વ્યક્તિ જો પૈસે ટકે બરાબર ના હોય અને છતાં આગળ હોય તો મને કોલ કરજો, હું તમને રસ્તો બતાવીશ. ઓકે, સો નથિંગ કેન સ્ટોપ યુ, ધેટ મચ આઈ કેન ટેલ યુ. યા, સો થેન્ક યુ. હવે કઈ બી સવાલ હોય તો યુ કેન કમ ઓન ધ સ્ક્રીન એન્ડ આસ્ક. ફ્રોમ માય સાઇડ આઈ એમ ડન. Meanwhile, you can keep on booking your seat. Okay, so you still have 2 hours. 9978911705 ઉપર તમે ગૂગલ પે કરી શકો, તો પેટીએમ કરી શકો, અથવા જે ઇન્સ્ટામાં જો લિંક મારી ટીમે તમારી સાથે શેર કરી છે એની અંદર. ભરત કરાથરિયા has all want to book his seat today. Yes, Bharatbhai, it will be done. It will be done. Don't worry. Only thing is તમે જેવું કરો કન્ફર્મ એટલે મને સ્નેપશોટ મોકલી દેજો. યા, અને તમારો મોબાઈલ નંબર અહીંયા લખજો, તો માય ટીમ વિલ કોલ યુ એન્ડ દે વિલ હેલ્પ યુ ટુ ગાઈડ યુ ટુ ફર્ધર. હવે બીજો કોઈ પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ક્રીન. આઈ રિક્વેસ્ટ ટુ ગીવ અ ગેલેરી વ્યૂ ટુ એવરીવન, ટુ માય ટીમ. અમિતભાઈ is there? Amit Trikmani is there? Okay, I think he is not there. Fine, no problem. So you already have the detail, right? Dhaval bhai, if you can come on the screen. Anybody has any question? Jashwant bhai, Waghela ji, Bharat bhai, tamari bhi koi question hoy, Bhargav Dave, anybody has any question, please you can come on the screen and ask. Sanjay Ragadia ji, nice to have you here, Sanjay ji. Vipul Prajapati. Okay, now anybody want to speak? Already તમને લોકોને મેં રાઈટ આપ્યા છે. હવે તમે તમારો ઓડિયો વિડિયો ઓન કરીને બોલી શકો છો. કઈની બી સવાલ હોય, કઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય મનમાં, તમે પૂછી શકો છો. We still have another 2-3 minutes. Okay, because I believe in schedule બને ત્યાં સુધી. So we'll finish it another 5-10 minutes. So meanwhile you can કઈ બી સવાલ હોય તમે પૂછી શકો છો. બિલકુલ ઓપનલી, ડોન્ટ વરી, કોઈ હેસિટેશન નહીં રાખતા. Yes. Dhaval bhai Kasotia is there. Amit bhai, you can come on the screen, please. Yes, Dhaval bhai. Yes. Nice to Good see afternoon, you, Dhaval bhai. everyone. તમારો વિડિયો તો બધાને મેં બતાવ્યો બધાને. Yes. બહુ અદ્ભુત પ્રોસેસ છે અને રિયલી વર્ક્સ. જે રીતે થિયરી છે, જે રીતે પ્રેક્ટિકલ છે, જે રીતે બધા સાથે મળીને એક્ટિવિટી કરીએ. સરે જે રીતે કીધું કે આ એક મેરેથોન વર્કશોપ છે, તો બિલકુલ કે 1 કે 2 દિવસમાં કોઈ જ જાદુ કે કોઈ ચમત્કાર નથી થવાનો. બધા સાથે મળીને મહેનત કરીએ છીએ અને બહુ સારું આઉટપુટ લઈએ છીએ અને ખૂબ એન્જોય કરીએ છીએ. પેલા તો ફક્ત ને ફક્ત ઝઝૂમતા રહેતા હતા અને રિઝલ્ટ નતું મળતું. હવે તો ઝૂમીએ છીએ અને રિઝલ્ટ પણ મળે છે અને રિયલી વી આર સો મચ એન્જોયિંગ. બહુ સારી પ્રોસેસ છે ને બહુ ખૂબ મજા કરીએ છીએ હવે. તો રિયલી વેરી થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ સો મચ. અને આજે આઠમી બેચમાં મેં તમારું નામ ઓલરેડી વોલન્ટરી એડ કરી દીધું છે. સો એક વસ્તુ તમે બધા 25 people let me share. ધવલભાઈ ભલે બેચ નંબર 1 જોઈન કરી છે, પણ એક ફ્રી વેબિનાર 11 વાગે વાળો હોય કે 4 વાગ્યાની વર્કશોપ હોય, ઇઝ ઓલવેઝ ધેર. મતલબ એવું કહે છે ને કે તમે એક બુક 10 વખત વાંચો તો ગોખાઈ જાય. હવે ધવલભાઈ આ બધું ગોખાઈ ગયું છે, આઈ નો. કરેક્ટ ધવલભાઈ? Yeah, definitely. That shows his enthusiasm. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. And anybody have any question or anything they want to share? તમારો ઓપિનિયન, તમે આજે શું શીખ્યા, એવું કંઈ પણ તમારે અહીં શેર કરવું હોય તો મોસ્ટ વેલકમ. પ્લેટફોર્મ ઇઝ ઓલ યોર્સ નાઉ. આપણે 5 મિનિટ વેઇટ કરીને પછી બંધ કરશું. Meanwhile, anybody want to book their seat, you can. It's open. 2 કલાક હજુ છે તમારી પાસે આજના માટે. અધરવાઇઝ 29 માટે 29 સુધીનો સમય છે. ડોન્ટ વરી. Okay, great. So if there is no question to anyone, should we stop this now? Okay. So thank you so very much once again. All wonderful people. બહુ જ મજા આવી મને પણ. આઈ હોપ તમને બધાને મજા આવી હશે. રાઈટ, ચેટ બોક્સમાં આ છે, તમને આવતીકાલે રેકોર્ડિંગની સાથે બધી બીજી ડિટેલ પણ મળી જશે. સો યુ કેન બુક યોર સીટ ટુમોરો ઓલ્સો. અને હજુ 2 કલાકનો ટાઈમ છે, 2:15 સુધી. જો તમારે આજથી જ શરૂ કરવું હોય તો 2:15 સુધી તમે આજે 999 પે કરી અને મને સ્નેપશોટ મોકલી દેજો મારા નંબર ઉપર, સો દેટ તમારું નામ હું એ બેચમાં એડ કરી દઈશ અને 4 વાગે રેડી રહેજો.
Okay, so ખાસ ભરતભાઈ તમે કીધું છે કે you are joining today, so please do that so that we add you in that group and then we send you joining details for today's 4 o'clock program. Okay, thank you once again, thank you all wonderful beautiful people and see you soon, very soon. Okay, mask પહેરજો, વેક્સિન ના લીધી હોય તો લઈ લેજો, હસતા રહેજો, જિંદગી જજુમવાની તો છે જ, ઝૂમતા ઝૂમતા જીવવી કે મૂંઝાતા એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. થેન્ક યુ સો વેરી મચ. મસ્તીથી જીવજો, વર્કશોપ જોઈન કરો કે ના કરો, સાહેબ જિંદગી તો આપણે જીવવાની છે, રાઈટ? સો મસ્તીથી જીવજો અને મન થાય ત્યારે આ વર્કશોપમાં આવી જજો. ઇટ્સ ઓલ યોર્સ. Okay, thank you so very much once again and love you all by heart, I'm saying. And once again at the last, wonderful wish for today's friendship day. Thank you, love you all, bye.